تاثیر جو ہے نا، اس نے یہ کہا تھا شارق بھائی کہ سلمان عباسی بھائی تاثیر، سوری سوری، آپ بات کریں، میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں، جی جی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی، جزاک میں اللہ۔ صرف، اس نے یہ کہا تھا، ہوسٹ بھائی اس نے یہ کہا تھا کہ یہ اس قانون کو ان لوگوں نے کالا قانون بنا دیا۔ حضرت سلمان تاثیر شہید جو ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس قانون کو ان لوگوں نے کالا قانون بنا دیا ہے اور اس کو غلط استعمال کر رہے۔ اس کے اوپر ایک گندے کسی قبر چاٹنے والے گندے غلیظ انسان نے، جو انتہائی کوئی بغیرت اور شیطان شخص تھا، جو اس کے گھر میں ہی نوکر تھا، اس نے اس کے اوپر گولی مار کے ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ ریفرنس میں نے دیا تھا اس 295C میں جو شارپ شوٹر کے اوپر کٹوائی ہے، تو انہوں نے بالکل ایکسیپٹ کیا کہ بھائی یہ بالکل جو انہوں نے بکواس کی ہے، یہ نعوذ باللہ گستاخی ہے، اور 295C اب ان کے اوپر کٹ گئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ پاکستان جب جائیں گے، یہ مسئلہ یہ نا، یہ جتنی بھی بغیرت لوگ ہیں نا، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں باہر، یہ باہر بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں، اور مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے گستاخیوں کو عام کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی صاحب، تاکہ چونکہ ان کا یہ کاروبار ہے، یعنی یہ معصوم، یہ آپ خود گستاخیاں کرتے ہیں، لوگوں کے اندر عام کرتے ہیں، پھر جو نارمل لوگ اگر کوئی اس بات کو نارملائز سمجھ کے کوئی بات کر دیں، وہ پھر اس پہ فتویٰ لگاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، پھر اس سے معافی منگواتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بلیک میل کرتے ہیں، بھائی اتنے پیسے بھیجو تو تمہارے پر سے 295C ہٹے گی۔ تو غریب لوگ ہیں وہ بےچارے پریشان ہو کے یہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ پاک معاف کرے، یہ گندے لوگ ہیں، یہ ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کاروباری ہیں، بیپاری ہیں، یہ دین کو بیچنے والے غلیظ لوگ ہیں۔ ان کے چہرے دیکھیں نا، ان کے چہروں پہ اوپر منوسیت ہے، ان کو بیویوں نے گھروں سے نکالا ہوا ہے، بچوں نے ان کو گھروں سے نکالا ہوا ہے، یہ اتنے غلیظ لوگ ہیں، اتنے کرپٹ لوگ ہیں یہ۔ تو اللہ پاک ان جیسے بغیرتوں کو اس دین اسلام جو ایک امن والا دین ہے اس کو محفوظ رکھے، تاکہ ان جیسے جو لوگ ہیں جو دین میں آنا چاہتے ہیں، جو امن میں آنا چاہتے ہیں، وہ سب محفوظ رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ریل بھائی آپ نے موقع دیا، پھر انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔ I think سارے لوگ چلے گئے، ہم بھی۔ عباسی صاحب جی جی ایک سیکنڈ، جی جی، عباسی بولے صاحب بولے ایک بولے۔ سیکنڈ، بات سنیں۔ ابھی ایک دو دن پہلے پاکستان میں نے سنا ہے کوئی ایک واقعہ ہوا ہے، ایک دو دن پہلے نا میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، پاکستان میں شاید کوئی واقعہ ہوا ہے، کسی بچی کے ساتھ کوئی ریپ ہوا ہے، مرڈر ہوا ہے، اس پر کب براڈ لگا رہے ہیں آپ؟ او بچی نہیں تھی بھائی جان، وہ چھوٹی 1.5 سال کی معصوم تھی۔ اس کو اس غلیظ نے، اب میں یہی کہتا ہوں نا، اب اس پہ اللہ یہ گندے، اکبر، یہ جتنے بھی، اب ریل بھائی اپنے بڑی اچھی طرف اشارہ دیا کہ یہ جتنے بھی گندے غلیظ لوگ ہیں نا دین کو بیچنے والے، کسی ایک نے بات نہیں کی کہ بھائی یہاں پہ اب شریعت نافذ کرو نا۔ وہ تو لڑکا بالغ تھا جس نے یہ کی ہے، 15-16 سال کا بالغ لڑکا ہے نا، اس نے کیا ہے، تو اس کو اسلامی سزا دو، اس کو سر عام پھانسی دو، ایسے گندے غلیظ سے۔ یار وہ 1.5 سال کی بچی تھی، میں یقین مانو میں تو وہ ویڈیو بھی پوری نہیں دیکھ پایا، میرا تو ایسا دل رویا کہ یہ ڈیڑھ تو سال کی گندے بچی پہ لوگ ہیں۔ کیسے شہوت آئی؟ ڈیڑھ سال میں کی یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ڈیڑھ سال کی یہ بچی پہ گندے کیسے شہوت آ سکتی ہے؟ بھائی جان، جب اس طرح کے گندے غلیظ چہرے، یہ منوس جو آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، اس طرح کے جو بغیرت لوگ ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ عورتوں کو مارو، ان کی تذلیل کرو، نعوذ باللہ، ان کو اس طرح کی عورتوں کو تذلیل کرنا نعوذ باللہ حضرت علی کی سنت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزام لگائیں گے، تو یہ تو گندے لوگ ہیں۔ پھر وہ سنیں گے، وہ سوچیں گے کیا پتہ اسلام یہی ہے، کیا پتہ دین السلام یہی ہے، علیکم۔ عورت کو جو ہے نا بس آپ نے لونڈی بنا کے رکھنا ہے۔ تو السلام یہ علیکم گندے لوگ ہیں۔ وعلیکم عباسی السلام بھائی۔ افطار بھائی، وعلیکم السلام افطار بھائی، کیسے ہیں؟ عباسی بھائی میں ٹھیک ہوں، آج تو مبارک ہو آپ کو۔ کیا ہو گیا؟ آج تو پیر صاحب آپ کی باتیں گوڈے پہ گوڈا رکھ کے، لات پہ لات رکھ کے سن رہے ہیں۔ ہوں یار افتخار بھائی، آپ کو میں بات بتاؤں، ہوں مجھے اگر ان لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنا ہوتا نا، یا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ مقصد رحیل بٹوا کیا حال ہے؟ رحیل بٹوا کس کو بٹایا ہوا ہے؟ میں کھانے پہ چلا آج تو گیا۔ پیر صاحب آپ جی بہت السلام من علیکم لگا رحمۃ کے اللہ، سن پیر رہے صاحب۔ ہیں۔ رحیل بٹوا یہ بندے کے ساتھ میں نہیں بیٹھتا، اگر آپ نے ان سے آپ نہیں تھے گفتگو یہاں کی۔ پر تو میں نے ہاں سوچا ہاں میں میں تھوڑا سمجھ گیا، بات کر لوں، کیونکہ سمجھ آپ گیا، کو میں نے ابھی ان کو اتار آپ دیا نہیں بھائی۔ تھے نا وہاں پر۔ ہاں میں ہاں نے بات ٹھیک ہے کر لوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیں، بندہ اس بندے سے بات ہو سکتی ہے جو کسی بھی شریعت کو ماننے والا ہو، جس کو بھی وہ شریعت سمجھے، یہاں تک کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں مانتے لیکن جس کا کوئی بھی پتہ نہیں کہ کیا ہے اس کا لائے عمل،
تو सबसे उससे बड़ा मजहब होता है, सबसे बड़ा मजहब होता है इंसानियत। सबसे बड़ा मजहब कादियानी होता है इंसानियत। अगर ये इंसानियत नहीं है ना तो कादियानी मुसलमान हो या मुसलमान नहीं है तो फिर यहूदी हो। अगर आप इंसानियत नहीं है ना आपके अंदर तो आप यहूदी हो, मुसलमान हो या अहमदी हो, कोई भी हो, कोई फायदा भाईजान नहीं। ये सबसे बड़ा बात भाईजान मसलक होता है ये बात इस्लाम, मजहब होता है इस्लाम। तो मेरे इसी बटुआ आप अब्बासी से बात करनी चाहिए। अब्बासी इंसान है, रूहानी बटुआ बहुत अच्छा नहीं नहीं इंसान है। वो हाँ, सरकारी इंसान तो मुसलमानों से तो है बहुत ज्यादा अच्छा है। इंसान तो है उनका कोई लाए अमल है नहीं ना जिसको चाहे जो चाहे बोल दे तो उसका कोई फायदा नहीं ना जिसको इतना भी ना हो कि वो बात करे जो सच है वो कुछ भी बोल देता है उसका कोई फायदा नहीं उससे बात करने की कोई फायदा नहीं मेरे भाई। अब देखें सैयद साहब आए हुए सैयद अतीक जी इनसे मेरा जो है 36 का आंकड़ा है 36 का लेकिन फिर भी इनसे बात हो सकती है बात करता हूँ अच्छे अंदाज में कर लेता हूँ। अब ऐसा नहीं है इनका है कुछ मानता है जिसका कोई मानता ही नहीं हो कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं बस सिर्फ मैं क्या फायदा वक्त का ज़िया है गुनाहों का जो है वो अंबार लेकर जाना है इससे कुछ नहीं होगा समझ रहे हैं मेरे बेटा रूहानी। ये जो बात अभी आपने की है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये आप जो कह रहे हैं ना कि सबसे मेरे हिसाब से अब्बासी ये जो 2 नंबर के मौलवी है ना उनसे लाख दर्जा बेहतर है अब्बासी मेरे हिसाब से। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। देखें आपने जो बात की सबसे बड़ा जो है मजहब वो इंसानियत है आपने कहा ये आपका सवाल है ये आपने सवाल नहीं है ये यानी अहमदियों का दीन मजहब है कि सबसे बड़ा मजहब अहमदी दूसरे लफ्ज़ों में कादियानी या मिर्ज़ाई उनका कहना है कि सबसे बड़ा मजहब क्या नाम है इंसानियत है। लेकिन इसका मफहूम क्या है अगर आप इसके मफहूम पे जाओगे तो पता पड़ेगा सबसे बड़ा दुश्मन कादियानियत है इंसानियत का। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप इंसानों की कदर करते हैं आप उनके हमदर्द हैं आप इंसाफ पसंद हैं कसे बाशद दुश्मन भी हो आप इंसाफ से बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है बेटवा ये नहीं कि आपने तस्वीर लगा के एक मुर्दा इंसान की जो मरा हुआ है ऐसा तस्वीर में तो ऐसा लगता है अब आप उसको कोस रहे हैं जो उसने किया नहीं उसके सर पे डाल रहे हैं ये बड़ा मजहब है तुम्हारा मिर्जाइयों का बोलो ये सबसे बड़ा मजहब है आपका। नहीं ये जो मैंने लगाया है ये आमिर नजीर ने ये बकवास नहीं की। आप इसको ही कह रहे हैं कि आमिर नजीर ने बकवास नहीं की। आप ये कह रहे हैं रहील बिटवा मैं आपको ये कह रहा हूं कि जितनी बात है उतनी बात उसके ने की है उतनी करने की तो इजाजत आपको है हर इंसान को है लेकिन अपने दिमाग से अपनी तरफ से आप जो है मिलावट करके पेश कर लें और सब दुनिया जहां को बुरा कहे अहमदियत ही इस्लाम है जिसने अल्लाह के पुत्र को अपना जो है वो बनाया हुआ है अल्लाह का पुत्र बड़ा वो भी भाई कहाँ की बातें करते हो जुल्म क्यों करते हो। तो आपने अगर ये कहना है कि सबसे बड़ा मजहब वो इंसानियत है उसके मफहूम को भी जान जाओ यानी क्या करना है फिर उन इंसानों के साथ आपने इंसाफ करना है हमदर्दी करना है आप समझ रहे हैं उनसे आप उनके भलाई के लिए आप कोशिश करते हैं उनकी भलाई चाहते हैं जिस तरह देखें मैं सुने मेरी बात सुने मेरा बयान सुन लीजिए बेटो मेरा बयान सुन लीजिए। मैं मलकल मौत का दोस्त आयतुल्लाह पीर जाहिद आस्कानी चूँकि आप अहमदी हैं दूसरे लफ्ज़ों में कादियानी हैं तीसरे लफ्ज़ों में मिर्ज़ाई हैं लेकिन मैं आपको अपना रूहानी बेटा मानता हूँ आपके और सबसे पहले लफ्ज़ों में मुसलमान है हकीकी इस्लाम वाले मुसलमान हैं। आपको देखें आपका मैं हमदर्द भी हूँ आपके साथ भलाई भी चाहता हूँ दिल में ज़रा भी ज़र्रा बराबर ज़र्रा मानते हो मिस्काल ज़र्रा उतना भी आपसे नफरत नहीं। हाँ आपके अकायद उनसे तो नफरत है क्योंकि वो अकायद आपके वो मुल्हिदों के हैं मुल्हिदों के। अब आप देख लीजिए ये अकीदा आपका
کہ انت منی بے منزلت اولادی، او تسی میرا وڈا پتر ہے. بولو اب یہ انسانیت اس میں یہ لوگ جو اس طرح کے مانتا ہے ان کے کیا ان کا بھائی واقعی پیر صاحب جمعہ تو نہیں ہے نا، جمعہ تو نہیں ہے آج. اعظم مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ نے اعظم مرزا صاحب کو محبت میں کہا ہے اپنا بیٹا، کوئی سلبی بیٹا نہیں کہا. پہلی بات. دوسری بات، سب سے بڑا مذہب ہوتا ہے انسانیت. اگر آپ کے اندر پیر صاحب انسانیت نہیں ہے نا تو آپ یہودی ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں یا مسلمان رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. عباسی سے میں ایک انسانیت کے ناطے بات کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. عباسی آج کے 2 نمبر مولویوں سے لاکھ 1 کروڑ گنا بہتر ہے میرے حساب سے. آپ کا پوائنٹ آف ویو کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسانوں کی فرق پہنتا ہے. تو میرے بھائی اگر آپ انسانیت نہیں ہے تو آپ کے اندر کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی مذہب اختیار کر لیں، زیرو ہیں، زیرو. جی بات کریں آپ. دیکھیں آج جمعہ نہیں ہے، آپ نے کہا یہ آپ مجھ سے ہمدردی نہیں ہے، آپ کو شفقت نہیں ہے، یہی ظاہر ہوتا ہے. میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے، آپ وہ بات کر رہے ہیں جس کا اور جو میں نے آپ سے بات کی نا، جو میں نے آپ سے بات کی ہے وہ 1000 گنا حقیقت پہ مبنی ہے. عباسی آج کے مولویوں سے 1 کروڑ گنا بہتر ہے، 1 کروڑ گنا سے بھی زیادہ بہتر ہے آج کے مولویوں سے. دیکھا 1.5 سال کی بچی کو نہیں چھوڑا، کسی مولوی نے کنڈیم کیا اس کو. آپ کے پاکستان میں ایک 1.5 سال کی بچی کو نہیں چھوڑا گیا، کسی مولوی نے کنڈیم نہیں کیا. ابھی تک کوئی مولوی نہیں آیا اپنی بندر جیسی صورت لے کر، ابھی تک ٹی وی پر نہیں آیا کنڈیم کرنے کے لیے. اور آپ نے بھی ابھی تک نہیں کیا. پیر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کنڈیم تو کریں کم از کم. او بٹوا رحیل بٹوا، السلام علیکم پیر صاحب. پیر وعلیکم صاحب میں نے ایک السلام. چھوٹا سا سوال کرنا ہے آپ سے. ہاں کیجئے. پیر صاحب میں نیچے بیٹھ کے نا تقریباً آدھے گھنٹے سے سن رہا تھا، تو جو ہی میں اوپر آیا ہوں تو کیا آپ کے کان بند تھے؟ پہلے آپ عباسی کی باتیں سن رہے تھے، جیسے میں نے آپ کو یاد دلانی کرائی تو آپ نے اسے نیچے پھینک دیا ہے. پہلے آپ بڑے مزے لے کے سن رہے تھے ان سی باتیں. یہ کیا 2 نمبری ہے؟ یہ اچھی بات نہیں پیر صاحب. بہت شکریہ. دیکھیں مربی صاحب، میں اپنے روحانی بیٹے رحیل بٹوا کو کہہ کے کانے پہ چلا گیا تھا. میں نے کانا کھایا، آم لائے ہوئے تھے، لنگڑا نہیں ہے، دوسرے قسم کا آم ہے لیکن بڑے میٹھے تھے. آم وام کھایا، سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا جس طرح میں نے ان کو کہا، انہوں نے ایک جو ہے وہ کچھ تھوڑے سے میرے لیے یہ بھی لے کر آئے کہ یہ بھی تھوڑے سے کھا لیجیے. کیا کہتے ہیں اس کو، ابھی ان کو کہا تھا تربوزہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. وہ تھوڑے سے کھائے، بڑے میٹھے تھے. پھر جا کر ہاتھ دھو لیے. پھر جب میں کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں میں ان سے بات نہیں کرتا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا. اسی وقت آپ نے کمرے میں آنا تھا جب میں نے یہاں اوپر آ کے بات کرنی تھی عباسی سے. عباسی صاحب کو مبارک دی ہے کہ ماشاءاللہ آپ تو آپ نے اپنی بات کے بھی آرام تو سن لیجیے نا. وقت آپ نے آنا تھا، پہلے کیوں نہیں آئے؟ میری بات تو سن لیجیے. آپ نے اپنی بات بتا مجھے دی. پتہ چل گیا آپ بھی 2 نمبری کرتے ہیں. اوکے، خدا حافظ. آپ سب انسانوں کو وہ اللہ کا پتر نہ مان لیں. وہ 2 نمبری کرتے تھے، ہر آدمی 2 نمبری نہیں کرتے. 2 نمبری اگر کوئی کسی نے کی ہے جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کا وڈا پتر ہوں، یہ ہے 2 نمبری. ہمیں کیا 2 نمبری کرنے کی ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں. تو یہ بات دیکھیں رحیل بٹوا، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ کہتے ہیں کون؟ مرزائی، اور اس کا مطلب نہیں جانتے. میں آپ سے محبت سے بات کر رہا ہوں، شفقت سے بات کر رہا ہوں. اور آپ دیکھ لیں کوئی بھی مرزائی آئے گا. ابھی یہ مربی صاحب آئے، اس نے دیکھیں کس طرح سے بات کی. 2 نمبری کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. چاہتے کیا ہیں کہ کوئی پڈا ہو، کوئی ایسی بات ہو جس میں کوئی پڈے والی بات ہو، ہے کہ نہیں؟ بھئی پڈے والی بات کیوں کرتے ہو؟ نعرہ تو یہ لگاتے ہو سب سے بڑا مذہب. بھئی آپ لوگوں کو کوئی دین مذہب ہے نہیں. سب سے بڑا مذہب کیا؟ کوئی ہے ہی نہیں. 0/0. تو بڑا یا چھوٹا کیا ہوتا ہے مذہب؟ مذہب تو مذہب ہوتا ہے، بڑا اور چھوٹا کیا ہے؟ تو آپ کا کوئی دین مذہب نہیں. جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ انت منی بے منزلت اولادی، تو میرا سب سے بڑا پتر ہے، جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے محبت میں اعظم مرزا صاحب کو کہا ہے. بھائی سلبی بیٹا نہیں کہا، محبت میں کہا ہے. کتنی بار سمجھاؤں، تسی بولے تو نہیں ہو.
पीर साहब तुसी बोले तो नहीं हो, मैं 10 मरतबा बोल चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने मोहब्बत में कहा है, तुसी बोले तो नहीं हो, कब सुनते हो तुसी? अल्लाह ताला कहता है कि आदम को हमने दोनों हाथों से बनाया, मान लो अल्लाह ताला के हाथ थे। अल्लाह ताला कहता है कि हमने बेहतर रिजवान में मेरा हाथ आप लोगों के हाथों के ऊपर था, मान लो अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ताला कहते हैं मुझे अपने बाप दादा की तरह याद करो हज के मौके पर, कर लिया करें आप याद। अपने लिए तो सारी तावीलें कर लेते हैं आप, अपने लिए तो 1000 तावीलें कर लेंगे। हज़रत मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला ने मोहब्बत में कह दिया तो आप लोगों को इतनी आग लग गई है, इतना आप लोग जेलिस फील कर रहे हैं, सड़ सड़ के मर गए, 140 साल से मर रहे हैं सड़ सड़ के, अभी भी आपको सुकून नहीं मिला, अभी भी तो आप जल रहे हैं, सड़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगर मोहब्बत का इज़हार किया हज़रत मिर्ज़ा साहब के साथ, पता नहीं की हो गया तुम्हारा पीर साहब, अकल नू हाथ मारो, लत्ता नू पार पाओ, पैरों नू पार पाओ, पैरों पे वजन डालो, की हो गया पीर साहब? देखिए रहील बिटवा, आपने क्या कहा, आग लग गई, ये हो गया, कितने तल्ख बातें आपने की। मैं आपको जवाब नहीं दे रहा, मैं हकीकत पे मबनी बात कर रहा हूँ। मिर्ज़ा जी का कहना कि अंत मिन्नी बेमंज़िलत औलादी, तू मेरा वड्डा पुत्र है, झूठ है। अल्लाह का कोई पुत्र हो सकता है, वो भी वड्डा? अब छोटे छोटे अल्लाह का हाथ, अल्लाह के हाथ हो सकते हैं, 2 हाथ हैं। अल्लाह अपने बाप दादा की तरह अल्लाह को याद कर सकते हैं? बताएं मुझे। उनसे बढ़कर याद करो, उनसे बढ़कर याद करो। अल्लाह के हाथ, आपके हाथों पे अल्लाह का हाथ हो सकता है? अगर ये सब कुछ हो सकता है ना, तो फिर अल्लाह का बेटा भी हो सकता है। अगर ये सब कुछ हो सकता है, अगर ये सब कुछ हो सकता है, अल्लाह का बेटा भी हो सकता है। हाँ तो वही कह रहा हूँ कि आप लोगों का ये मुल्हिदाना दीन है कि अल्लाह का बेटा है वड्डा पुत्र। कौन है मिर्जा जी? दुनिया में एक ही बेटा, आपको तो 10 दे दिए। अगर ये तहरीर दिखा देंगे ना वड्डा पुत्र है, तो कसम खुदा की आपके हाथ पे बैत कर लूंगा मैं। आप ये तहरीर दिखा दें मुझे। बात तो सुनिए ना, अल्लाह पाक आपको तो बेटियां दें, बेटे दें दर्जन बराबर, और अपने लिए एक ही वड्डा पुत्र कादियान से चुन ले। हाँ यार जुल्म ना करो बिटवा, जुल्म ना करो अपने साथ। एक ही पुत्र है अल्लाह पाक का, माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह, वो है मिर्जा जी, और भी वड्डा। कमाल करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये मुझे तहरीर दिखा देंगे वड्डा पुत्र है तो मैं आपके हाथ पे बैत कर लूंगा। झूठ ना बोलें, दजल से काम ना लें पीर साहब, दजल से काम ना लें। अंत मिन्नी बिमंज़िलत औलाद, अल्लाह ताला ने तर्जुमा करो। अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा साहब को मोहब्बत में कहा है, बेटा अपना मोहब्बत का इज़हार किया है। आप तो जल जल के मर जाएंगे, मोहब्बत का इज़हार किया है अल्लाह ताला ने। आपको क्यों आग लग रही है, आपको क्यों मिर्चें लग रही हैं? अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत का इज़हार कर दिया अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा साहब के साथ, आपके साथ नहीं किया, तो हमारा क्या कसूर है इसके अंदर? देखिए बिटवा, ये मिर्चें परचें जो आप कह रहे हैं, आप मेरे छोटे बच्चों के मानंद हैं, रूहानी तौर पर आप मेरे बेटे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। ये मैं हकीकत पर मैं अपनी बात करूँगा। परेशान तो आप हो रहे हैं, जज्बात में आप आ रहे हैं। भाई अल्लाह का एक ही पुत्र, वो भी मिर्ज़ा जी यकता, ये है मुल्हिद का अकीदा। अल्लाह ने मना किया इस चीज़ से। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा क्यों प्यार कर रहा है? अल्लाह ताला 70 माएँ भी बन गया, अल्लाह 70 माओं की तरह प्यार। अपने लिए 1000 तावीलें कर लेंगे। अगर मिर्जा साहब के साथ अल्लाह ताला ने मोहब्बत का इज़हार कर लिया तो आपको इतनी, अभी मैं क्या कहूँ आपको, पैरों पे वजन डालें, लत्ता दे पार पाओ। पीर साहब जी का अल्लाह से कोई तल्लक नहीं था, कोई भी तल्लक नहीं था, ज़रा भी तल्लक नहीं था। यकीन करें, कुरान गवाह है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतहरा इस चीज़ के गवाह हैं कि मिर्ज़ा जी का कोई तल्लक नहीं था अल्लाह से। अल्लाह का बेटा भी बना दिया, वो भी वड्डा। बल्कि इससे बढ़कर यह है कि अल्लाह भी बन गया एक टाइम पर आकर। जाहिर बात है वड्डा पुत्र है, वड्डा पुत्र जो है। आप मुझे सबसे पहले ये इबारत दिखाएंगे। अगर इबारत नहीं दिखा सके तो बहुत बड़ा आपको अच्छी बात नहीं है पीर साहब, या इबारत दिखाएं, आगे बात नहीं होगी, पहले इबारत दिखाएं। वड्डा पुत्र कहाँ लिखा है हज़रत मिर्ज़ा साहब ने? ये मुझे इबारत दिखाएं, अंत मिन्नी बिमंज़िलत इबारत दिखाएं। इबारत अंत मिन्नी अंत मुन्नी को छोड़ दें, इबारत दिखा दें। तुसी सड्डा वड्डा पुत्र है, एक ही यकता। इबारत दिखा दें, इबारत दिखाएं। हाँ, और जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अल्लाह आपसे, जरा वो भी उसके लिए भी मानने को तैयार हो जाए ना कि माँ, अल्लाह ताला माँ भी बन गया वहाँ पर, 70 माओं से ज्यादा प्यार भी कर रहा है इंसानों से। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा साहब को इसी तरीके से प्यार का इज़हार किया। अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा साहब को, जैसे आम इंसानों से 70 माह से ज्यादा प्यार करता है ना, ऐसे अल्लाह ताला ने मोहब्बत का इज़हार किया हज़रत मिर्ज़ा साहब से। अब तुम्हारी मोटी अकल में नहीं आ रहा तो हमारा क्या कसूर है? 70 माओ वाली बात नहीं है। ये बात भी नहीं है जो आप पेश कर रहे हैं, ये बात भी नहीं है। ये तो मिर्जा जी, ये बात भी नहीं जो आप पेश कर रहे हैं ना, ये भी नहीं है। अभी तो खुद मान रहा है। दिखा दें, लगा दें,
लगा दे लगा दे अंत मिन्नी लगा दे। बिमंज़िलत वड्डा औलादी। पुत्र कहाँ लिखा है? वड्डा पुत्र कहाँ लिखा है? वड्डा पुत्र कहाँ लिखा है? भाई ये पंजाबी में यही तर्जुमा है, तुसी सड्डा वड्डा पुत्र है। पंजाबी को छोड़ दें। हाँ, तो फिर किसमें तर्जुमा वड्डा बताओ? पुत्र मतलब बेड़ा, बड़ा बेटा, बड़ा बेटा, बड़ा बेटा। तो ये तो दिखा दे बड़ा कहाँ एक लिखा हुआ ही है है बड़ा ना, बेटा है? दूसरा है तो दिखा दे। दिखाओ। एक ही है, बड़ा है ना, अगर एक ही तो बड़ा है, बड़ा बेटा है। छोटे छोटे आप बन जाते हैं, अलग बात है। भाई सड्डा वड्डा पुत्र। ये जुल्म ना करें पीर साहब, ये जुल्म ना करें। 70 माओ से ज्यादा प्यार कर सकता है ना अल्लाह ताला, जन्नत है नहीं। कदमों के नीचे हो सकती है ना, है नहीं, तो सब है कुछ हो नहीं। सकता है। कदमों वाली फिर बात सब कुछ भी हो नहीं सकता है, है। कदमों वाली बात भी गलत है, मंसूब है नबी की तरफ से। 70 माओ वाला भी मंसूब है, तो मंसूब बात है। अपने लिए तो हाँ, अपने लिए तो सारी तावीलें, अपने लिए तो आप सब नहीं, कुछ कर लेंगे, हमारे मंसूब लिए भी कर इसमें लेंगे, क्या है? मनसूख भी कर लेंगे, हमारे लिए कौन मंसूख सी भी कर ऐसी बात लेंगे। है? हम उस बात को मानते हैं जो सादिक़ुल मस्दूक तक पहुंच जाए। ना कि मिर्जा जी ने कहा बस हम मान लें, ओ मुझे वही होंदा पिया, 2 पुल टूट जाएंगे, शातान तस्बिहान 1 2 3 आई लव यू। ये कौन सा है? नादिर शाह कहाँ चला गया? ये क्या है? अलीफ लाम नादिर मीम, शाह कौन? अलीफ लाम मीम हा मीम, अलीफ लाम अलिफ मीम लाम हा मीम, हा मीम मीम, काफ नून मैंने कर यासीन। दिया गया। वो कुछ कहते हैं कि आपको वो भी 7 है, थे और 8वां तमाम उनका कुत्ता, तमाम कुछ कहते मिर्जाइयों को भी थे ये वो चैलेंज 7वां है। उनका अलिफ कुत्ता, लाम कुछ मीम, कहते हैं, ये अलिफ कुछ से कहते लेकर हैं या 5 तक थे वो छठा, ये कुरान कुछ कहते मजीद हैं 5 थे वो अल्लाह छठा पाक ने उनका उतारा। कुत्ता, इन्हीं अल्फाजों कुछ लेकर कहते आप हैं एक आयत वो, उतार दो, ये कुछ चैलेंज है। कहते हैं, कुछ कहते ये हैं वो चैलेंज है। 5 थे 7वां उनका कुत्ता। जब लेकिन वो इधर मुड़ते थे 2 तो, पुल टूट गए, जब वो इधर मुड़ते तो शातान सूरज की तस्बिहान किरणें इधर आती चला थी, गया, नादिर शाह जब कहाँ उधर चला मुड़ते गया? थे, मुझे क्या जब वो मालूम इधर कहाँ चला मुड़ते गया? तो वो कहते कुछ कहते थे वो 7 थे 8वां उनका कुत्ता, कुछ कहते थे वो 9 थे 10वां उनका कुत्ता। कुछ जब वो करवट लेते थे सूरज इधर आ जाता था, जब वो करवट लेते थे सूरज उधर चला जाता था। ये सब भी तो कुरान में है ना, इसको भी मान लें आप। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मानता हूँ, ऐसा ही है कुरान में जो है वैसा ही 300 है। साल से कमो पेश कुछ ऊपर वो जिंदा रहे। हाँ, तो इसमें कौन सी आपको परेशानी है? हाँ, तो उसमें क्यों कौन सी परेशानी है आपको? जो आज़म मिर्ज़ा साहब पे इल्हाम हुए, वो मुल्हिद का कौल है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं होगा कोई मुल्हिद लाहौर में ने कुत्ता कहा जो कि कर रहा होगा, जी, अल्लाह का कोई बेटा नहीं। वलम तकु लाहौर में कोई कुत्ता अल्लाह का कोई बेटा नहीं, लाहौर कोई में कोई जोरू कुत्ता नहीं। होगा जो मर रहा होगा। लाहौर में कुत्ता है, कुत्ते तो हर जगह घूमते हैं, ये अलग बात है, लेकिन अल्लाह का कोई बेटा नहीं। अल्लाह यकता है, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह यकता है, एक नहीं, यकता, यकता। कुल कह दीजिए अल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। फिर वो 70 माह कैसे बन गया? वो भाई अगर वो 70 यकता माह है, वो बेशक यकता है, अल्लाह ताला कुल हुवल्लाहु अहद, नहीं है, वो वो 70 है ही माह नहीं। से ज्यादा प्यार क्यों करने लग गया? भाई है नहीं वो बात, वो आपने बना दी तो मैं क्या माँ कर बन सकता सकता है, पुत्र नहीं बन सकता। अपना पुत्र भैया, नहीं वो है ही नहीं। अपना पुत्र नहीं बना सकता, लेकिन माँ बन सकता है। 70 माह बन सकता है। हूं? ये भी आप गलत कह रहे हैं कि वो बात तो है नहीं, 70 माएँ हैं, ये तो कहा नहीं। ये रिवायत पेश की जाती है कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा एक इंसान से प्यार करता। माँ है, अपने बच्चे से प्यार करता है। 70 माओं प्यार की करना मोहब्बत तो इंसान की सिफत होती है। एक प्यार मिनट सुन करना तो लीजिए। इंसान की सिफत होती है। अल्लाह ताला की सिफत कैसे हो सकती है? और प्यार करना तो बेटा इंसान सुन की सिफत लीजिए, होती है, अल्लाह की कैसे हो सकती है? बेटा सुन तो लीजिए, वो सरे से है ही नहीं ना, वो बात है ही नहीं। लेकिन अगर फिर भी आपने बात की, उसको समझो। उसमें यह है कि माँ है, अपने बच्चे से तो प्यार करती हैं बहुत सारे, है कि नहीं? सब करते हैं माएँ। अब 70 माओं की मोहब्बत को एक जगह किया जाए, उससे भी बढ़कर अल्लाह पाक अपने इंसान, अपने मखलूक से प्यार करता है, उससे भी बढ़कर। लेकिन ये हदीस साबित नहीं है नबी अलैहिस्सलाम से, समझ रहे? अंत मिन्नी बिमंज़िलत औलादी, तू सड्डा वड्डा मोटा पुत्र है। ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? इसकी बात तो बता दीजिए, जबकि अल्लाह प्यार यकता है। करना वलम तकुन लहू प्यार साहिब। करना इंसान की फितरत है। प्यार करना इंसान की फितरत है। अल्लाह ताला प्यार कैसे कर रहा है भाई? अल्लाह प्यार करना तो इंसान की फितरत है। अंत मिन्नी बिमंज़िलत औलादी, तू तने तन्हा मेरा वड्डा पुत्र है। कहां तक दुरुस्त होगा? जबकि अल्लाह पाक के कोई जोरू नहीं, कोई बेटा नहीं। बोलो, अल्लाह पाक कह दे कि मेरा कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई जोरू नहीं, मैं यकता हूं, सारे मखलूक हैं, मैं इनका खालिक हूं। और आप ये कहें अल्लाह ताला प्यार दे नाल मेरा बड़ा मोटा गर्दन देख लिया था और मुझे अपना वड्डा पुत्र मान लिया था।
کیا گردن اللہ دیکھی تعالیٰ تھی؟ کہہ رہے ہیں بڑی گردن دیکھی تھی؟ اللہ گردن بڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کہاں سے آ گئے؟ جب اللہ نے کہہ دیا دونوں ہاتھوں سے بنا دے تو دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے کہا تو نا. اللہ تعالیٰ نے اعظم مرزا صاحب سے پیار کا اظہار کر لیا, تو آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ آپ کو کیوں مرچیں لگ رہی اللہ ہیں؟ پاک نے اللہ تعالیٰ کہا نے پیار میں سے یکتا پیار کا اظہار ہوں, کیا. میرا کوئی بیٹا نہیں, میرا کوئی جو ہے جورو نہیں, میرا کوئی ہمسر نہیں, میرا کوئی مثال نہیں. تو مرزا جی کے کس چیز کو دیکھا مجھے بتائیے؟ سر موٹا تھا, گردن اللہ کے موٹی ہاتھ تھی, کیسے آ گئے؟ کس کو دیکھا؟ کس چیز کو دیکھا؟ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے اپنے باپ دادا کی طرح یاد کرو؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے یہ بات, مجھے اپنے باپ دادا کی طرح یاد کرو؟ باپ دادے کو انسان یاد کرتا ہے, ان سے محبت ہوتی ہے. تو آپ جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو, ذکر کرتے ہو, ہاں, اپنے لیے سن تو لے. اپنے لیے 1000 تعویلیں کر لیں گے, اپنے لیے میں آپ اپنے کو لیے سمجھا رہا 1000 ہوں. تعویلیں کر لیں گے. حضرت بھائی مرزا وہ صاحب تو سے آپ کو اللہ آگ کہہ رہا لگتی ہے ہے. نا, وہ تو اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, قرآن میں کہہ رہا ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے قرآن کو نہیں مانتے, وہ اللہ کہہ رہا ہے, ہم مانتے ہیں. اپنے لیے 1000 تعویلیں کر لیں گے. حضرت مرزا صاحب کی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے پیار محبت کا اظہار کر لیا تو آپ کو اتنی آگ لگ رہی ہے. آگ تو نہیں لگ رہی ہے. کیوں ریکویسٹ ڈالی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ پیر صاحب کو مسئلہ ہے, ذرا پیر صاحب کا مسئلہ درست کر لے. نہیں, تیرے کو کچھ مسئلہ ہے, تم نے ریکویسٹ ڈالی ہے, پہلے بھی ریکویسٹ ڈالی تھی پھر نیچے کرا دیا, کیا مسئلہ ہے؟ ہاں, میں نے یہ عبارت لگائی ہے آپ کے علامہ صاحب کی, تو اس میں پڑھیں اور ذرا ان کو بتائیں گستاخی ہے یا نہیں ہے. دیکھیں سنیں, اس جگہ پہ جو ہے نا ہزاروں بارتیں میں مرزا قادیانی کی دے سکتا, میری بات سن لیں, لعین خنزیر کی تھوڑی دے سی بات سکتا. سن لیں, تھوڑی سی بات سن لیں میرے دوستو, تھوڑی سی بات سن لیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا, بدیع السماوات والارض, بدیع السماوات والارض, جس کو مرزا جی نہیں مانتے تھے اور نہ قادیانی مانتے ہیں. آگے کہا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ, عقل کے اندھو, اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, اس کا کوئی جورو ہی نہیں. عقل کے اندھو اللہ کے دو ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آدم کو کیسے بنا سکتا ہے؟ عقل کے اندھو اللہ کے ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں جو بیت رضوان میں اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ عقل کے اندھو اللہ کے باپ دادا کی طرح اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے جس کو یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ عقل کے اندھو اللہ کے ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کنکریاں پھینک رہا ہے اللہ تعالیٰ. عقل کے اندھو, سن تو لو بیٹا, سن تو لو روحانی بیٹا, سن لو. بدیع السماوات والارض, لوگو تمہارا خالق اور مالک کون ہے؟ وہ جس نے آسمانوں اور زمین بنایا, عدم محض سے زمین اور آسمانوں کا بنانے والا تمہارا رب ہے. انا یکون لہ ولد, اس کی اولاد عقل کیسے کے ہو اندھو, عقل کے اندھو اللہ کے دو ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں جسے وہ آدم کو بنا رہا ہے؟ اللہ کے اندھو اللہ کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے جو بیت رضوان پہ رکھ رہا ہے؟ اللہ کے اندھو اللہ کے ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آنکھوں کے اندھو اللہ کے ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کنکریاں پھینک رہا ہے؟ عقل کے اندھو اللہ تعالیٰ باپ دادا کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے امت کو؟ عقل کے اندھو, عقل کرو تو بھی. بیٹا سن لو نا, سن لو. انا یکون لہ ولد, عقل کے اندھے اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولن تکن لہ صاحبہ, عقل کے اندھے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ کیسے پیار کر سکتا ہے؟ قرآن مجید بیان کر رہا ہوں, سننے تو دو, سننے تو دو, تاکہ شاید آپ کے اندر جو ہے جو وہ الحاد ہے وہ ختم ہو جائے. انا یکون لہ ولد, اللہ کا بیٹا کیسے ممکن ہے, ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ, اللہ کے ہاتھ کیسے ممکن ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ کیسے ممکن ہو سکتے ہیں؟ وہ کیا ہم نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہے؟ ہم نے کہا, وہ اللہ کہہ رہا ہے, ہم مانتے ہیں, اللہ کی نہ مانے. بولو, اللہ یہ کہہ رہا ہے میرا کوئی بیٹا اللہ ہی تو کہہ رہا ہے, اللہ ہی تو کہہ رہا ہے, اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا, اللہ ہی کہہ رہا ہے میں نے کنکریاں پھینکی, اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے ہاتھ اپنے اللہ ہی تو محبت کا اظہار کر رہا ہے, مانتے ہیں. اللہ ہی تو محبت کا اظہار کر رہا ہے, جس کو اللہ ہی تو محبت کا اظہار کر رہا ہے, اللہ ہی تو محبت کا اظہار کر رہا ہے. کون سا پارٹ دیکھ لیا؟ گردن موٹی دیکھ لی اس لیے کہا کہ وڈا پتر ہے؟ بولو. اللہ محبت کا اظہار کر رہا ہے, اللہ محبت کا اظہار کر رہا ہے اظہار کے ساتھ. آپ کو آگ لگ رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ اظہار کر رہا ہے محبت کا, بھائی مجھے اللہ تعالیٰ اظہار کر رہا ہے, اللہ محبت کا اظہار کر رہا ہے, مرزا جی کی موٹے گردن کو دیکھ کر اللہ کہا تھا محبت کا اظہار کر رہا ہے, اللہ محبت کا اظہار کر رہا ہے, اللہ محبت کا اظہار کر رہا ہے, اللہ محبت کا اظہار کر رہا ہے اعظم مرزا صاحب کے ساتھ. انت منی بمنزلت اولادی, تو میرا موٹا بڈا پتر ہے, بڑا گردن تیری موٹی ہے, جبکہ مسکانی صاحب نہ لڑ لیں, تھوڑا بات کو سمجھ لیں.
जी आराम से आप सुन लें, बात सुन लें। हाँ बात सुन बहुत देर से आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, दोनों साहिबान की। वड्डा पुत्र की बात करो, वड्डा पुत्र पे। मैं बात तो सुन लो ना यार, दोनों प्यार 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 नहीं, प्यार से बात बात करो, बात अल्लाह के लड़ाई दो करनी। हाथों पे करो। बात अल्लाह के भाई दो हाथों सब्र पे कर करो, लो जिसने आदम यार, को बनाया, ओ जिसको भाई आदम को बनाया। रहील साहब आपकी बात सुन रहे हैं, असकानी साहब की बात सुन रहे हैं, 2 मिनट देते हैं प्यारे, 2 मिनट। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में लिखा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया है कि क्या आपने इनको कहा कि इला बना लो अल्लाह के अलावा? ये जो लोग हैं इनको अल्लाह ताला ने मना किया, जो लोग ये कहते हैं उनको अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में मना किया है। ये कुरान शरीफ मिर्जा साहब से बहुत पहले नाज़िल हो गया हुआ था, और अगर कोई मुसलमान है तो उसको पता है कि ये बात कहना गलत है। जो लोग, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत काफ में कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा उन लोगों को डरा दे। किन लोगों को? जो कहते हैं अल्लाह की औलाद है। इस काम के लिए भेजा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सूरत काफ है, जिस अहमदी को ना पता हो वो जाके पढ़ ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत में से एक मकसद ये भी है कि उन लोगों को डरा दे जो क्या कहते हैं अल्लाह का बेटा है, उनको डराना है रसूल अल्लाह ने। अब मिर्जा साहब इस कदर न डर हैं कि रसूल अल्लाह के डराने के बाद भी, चलो पहले तो पता नहीं होगा किसी को, अब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये बात समझा दी, बता दी कि गलत बात है, ऐसी बात नहीं कहनी, इससे जमीन आसमान फट सकते हैं, इतनी बड़ी बात है। शाह मिर्जा साहब साहब ने कहा मोहब्बत का इजहार और किया यार है, बात तो मोहब्बत का बात इजहार तो किया है, प्यारे मोहब्बत का इजहार किया है। वो प्यारे मोहब्बत के बात बताने लगा हूं ना, को अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं, अल्लाह ताला को हजरत ईसा से कोई मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत का इजहार रसूलुल्लाह से कोई मोहब्बत नहीं थी, तो ये फालतू बात है ना कि मोहब्बत का इजहार किया है। क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला को कोई मोहब्बत नहीं थी? मिर्जा साहब से ज्यादा मोहब्बत होगी अचानक? अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि इनको कह दे कि अगर अल्लाह का बेटा कोई होता तो सबसे पहले मैं मानता। तो रसूलुल्लाह को तो ये कहा जा रहा है। मिर्जा साहब जो हैं उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ वो बात कही जिससे अल्लाह ताला मना कर रहा है कि ये कौल होता है, फिर अमल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कौल कहने की बात हो रही है कि ये बात आपने कहनी नहीं है। मना किया अल्लाह ताला ने कि ये बात नहीं कहनी है आपने। ये बड़ी बात है, बड़ी भारी बात है, आसमान फट सकता है, क़यामत आ सकती है इस बात से। तो इस बात को समझ ले कि ये सारी चीज़ बयान होने के बाद, चलो कोई बंदा अगर ईसाई जो है वो पहले कर रहा था, कुरान शरीफ में हुक्म आ गया, तो उसके लिए कोई इस्तिस्ना होगी कि यार उसको पता नहीं होगा। जब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये बात खोल दी, उसके बाद जो ये बंदा काम कर रहा है वो सरी तौर पर अल्लाह का, कुरान का, रसूलुल्लाह का मुनकर है, जो ये कहे कि मुझे अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ। क्योंकि इस बात से अल्लाह ताला ने, या कुरान शरीफ गलत है नौजुबिल्ला, या मिर्जा साहब गलत है। इसमें मुश्किल बात क्या है? राइल साहब जब 1 घंटे से इस पर बहस कर रहे हैं। अल्लाह ताला जब ये कह सकते हैं कि भाई मैंने आदम को दोनों हाथों से बनाया, अल्लाह ताला ये कह सकते हैं कि कंकरियां मैंने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी। अल्लाह बेहतर रिजवान में अपना हाथ रख सकते हैं मुसलमानों पर, मुसलमानों के हाथों पर। तो अल्लाह ताला आदम मिर्जा साहब के साथ अल्लाह ताला ने मोहब्बत का इजहार कर लिया, तो इसमें इनको एतराज़ क्या है? एतराज़ ये है कि इनके साथ नहीं किया अल्लाह ने, इनके उलमा के साथ नहीं किया, आदम मिर्जा साहब के साथ किया, ये एतराज़ है। 140 साल से सड़ के इनका ये हाल हो गया है। अब हमारा क्या कसूर है? अल्लाह ताला ने अगर आदम मिर्जा साहब के साथ मोहब्बत का इजहार किया, ये कहते हैं सुलभी बेटा नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा थोड़ी अकीदा है हमारा। आदम मिर्जा साहब के साथ मोहब्बत का इजहार किया गया बस। रईस साहब वही रिकॉर्डिंग आप चला देते हैं, थोड़ा सड्डी भी सुन लो, थोड़ा सड्डी भी सुन लो। एक मिनट इसका नहीं, एक बार मैं आखिरी कर लूं फिर आप कीजिएगा। बड़ी मोटी गाल याद आ गई है। रईस साहब आप वही रटी रटाई बातें कर रहे हैं मेरे दोस्त। बात ये है कि जब अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली, बड़ी सख्ती से ये बात मना कर दी कुरान शरीफ में, जिस बात का अल्लाह हुक्म देता है वो हमने करना है, जिससे रोकता है उससे रुक जाना है। जो अल्लाह और उसका रसूल दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें, अल्लाह ताला ने ज़रिया रसूल अल्लाह बताया है कि बैत रिज़वान में तुम लोगों पर मेरा हाथ था, ले लिया, अल्लाह ने दिया, हमने ले लिया। अल्लाह ताला ने कहा कि ये बात नहीं कहनी कि अल्लाह का कोई औलाद है, हमने मान लिया। मिर्जा साहब कुरान शरीफ के मुनकर हो गए, उन्होंने कहा नहीं जी कुरान पे हमें जो मर्जी लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी करनी है, खिलाफ कुरान, खिलाफ खुदा, खिलाफ रसूल बात करनी है। इतनी बात है रहील साहब, इसमें आप किस चीज़ की बहस कर रहे हो मेरे दोस्त? बात जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ। कुरान और हदीस के
قرآن اور حدیث کے معارف جتنے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پہ کھولے گئے کسی روزی روح پہ نہیں کھولے گئے، تو ہم تو وہی بات مانیں گے نا جو حضرت مرزا صاحب نے ہمیں بتائی ہے۔ اچھا آپ سن لیجیے تھوڑی سی تو پھر وہی باتیں رہی، مرزا صاحب پہ کیا معرف کھولے گئے ہیں؟ مرزا صاحب نے بیٹا جھوٹی باتیں بیان اللہ کا کی وڈا ہیں۔ پتر ہے، یہ کھولا گیا اللہ کا پتر نہیں ہے۔ میں بتا، اچھا جو وڈے کی بات آپ کر رہے ہیں نا اسکانی بھائی، وہ بھی لکھا ہوا ہے، عبارت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان سے بڑھ کر، کیونکہ وہ جو بچہ بتا رہے ہیں اس سے بڑھ کر بچہ بتایا جائے تو وڈا پتر ہو گیا وہاں۔ ہاں وہ لکھا ہوا بھی میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب پر معرف اس اچھا قدر ایک کھل گئے تھے سیکنڈ قرآن شریف۔ جی جی میں ایک سیکنڈ رحیل بٹوا، مجھے ایک موٹی گالی دینی ہے مرزا جی کو، مجھے اجازت دے دیجیے آپ کی اجازت کے بعد، موٹی بڑی موٹی اجازت ہے؟ بالکل بالکل اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں، بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نہیں دیتا پھر، ٹھیک ہے سعید صاحب بات کریں۔ اگر مرزا صاحب کو آپ گالی دیں گے تو پھر میں سیرت ثنائی کھول کے رکھ دوں گا یہاں پر، سیرت ثنائی پڑھنا شروع کروں گا پھر میں یہاں پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ زیاس خانی صاحب، اگر آپ کے اتنے بڑے عالم ہو کے یہ بات کر رہے ہیں تو جن کی آپ صلاح کر رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے یہ بتا۔ بھائی دیکھیں میں اپنے بٹوا سے اجازت مانگ رہا ہوں، اجازت، اگر اجازت دیتے ہیں بڑی موٹی گالی جو ہے مجھے آندہ پہ میں اس وقت نکالنا چاہتا تھا، لیکن بٹوا نے روک لیا، میں رک جاتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ اجازت کو اچھے کام کی بھی لی جا سکتی ہے نا، گالیوں کی اجازت تو نہیں لی ادھر۔ نہیں موقع محل کے حساب سے وہ اچھی تھی، زیاس خانی صاحب کو اچھے کام کے لیے اجازت مانگی، گالیوں کے لیے کون اجازت مانگتا ہے؟ یہ تو کسی بے کو آدمی بھائی پھر جیسا دیکھ لیں اپنا جو قوم کا حال ہو گیا ہے۔ محترم میری بات تو سن لیجئے، میں ملک الملک کا دوست آیت اللہ پیر زاہد آسکانی اپنے ہوش و حواس میں ایک موٹی گالی دینا چاہتا ہوں مرزا جی کو اجازت کے بعد اپنے بٹوا سے، بس اگر اجازت ہی نہیں دیتا تو دیتا ہی نہیں، بس اتنی بات ہے، گالی پک گئی۔ میں تو گالی بھی نہیں دوں گا، صرف سیرت ثنائی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، میں تو گالی بھی نہیں دوں گا، صرف سیرت ثنائی پڑھ کے بس سناؤں گا، اور ایسی آگ لگے گی اوپر سے نیچے آپ کو پیر صاحب، ایسی آگ لگے گی کہ آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا۔ مجھے تو خانی صاحب کی بات سن کے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آخری زمانے کے جو مولوی ہیں آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، عوام جو ہے ان سے رہنمائی کے لیے جائے گی، ان کو بندر رسول پائے گی۔ یہ بات سن کے مجھے وہ نبی یہ قادیان سے نکلی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قادیان سے نکلا ہوا ہے۔ جی جس طرح قادیان میں ایک وڈا پتر پیدا ہو گیا تھا، ایسے وڈے پتروں نے یہ باتیں منسوخ کی۔ یہ نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے نبی کی طرف۔ اچھا مجھے اجازت دے دو، ایک وڈی گالی دینی ہے میں نے مرزا جی کو آپ کی اجازت کے بعد۔ جو میری بات سنے ادھر اصل میں جو اجازت دے دیں، آپ مجھے اجازت دیں، سیرت ثنائی پڑھنا چاہتا ہوں میں، سیرت ثنائی میں کیا سیرت ثنائی کا ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، رحیل اجازت ہے؟ کیا سیرت ثنائی میں کیا ہے، کس کے بارے میں؟ چلو یہ ایمبولینس آ گئی ہے، پیس کہانی کی ایمبولینس بھی آ گئی اب۔ ہاں آ گئی تو ٹھہر ذرا ایک منٹ، کیا ہے تو کس کے بارے میں ہے تو ملحد کیا ہے؟ ایمبولینس آ گئی ہے، آ گئی ہاں سیرت ثنائی میں کیا ہے بتا ذرا۔ اوہو اب یہ نیا ٹاپک چھیڑ دے گا، دیکھو نا اتنی موٹی اچھی گالی یاد آ گئی ہے اور آپ روک رہے ہیں۔ میں نے پیس کہانی صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں، مجھے سیرت ثنائی پڑھنے کی اجازت دیں، سیرت ثنائی پڑھنا چاہتا ہوں میں، جو سیرت لکھی گئی ہے ان کے جو سوان حیات لکھی گئی ہے ان میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں۔ آپ نہ اتارے نا رحیل بٹوا، نہ اتارے، اگر کوئی غلط بات کرے گا میں خود اتار دوں گا، آپ اتارے نہیں نا بٹوا، ایسا نہ کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو نیچے لوگ ہیں نا، دیکھو اس میں ان کی صلاح کرنا وہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک اچھی بات کرے جس میں نفرت نہ پھیلے، یہ تو نفرت پھیلانے والا اچھا مرزا صاحب نے گالیاں کیوں نکالی تھی احمد؟ ایک بات بتا، مرزا صاحب نے گالیاں کیوں نکالی تھی؟ گالی باز نکالی نہیں، آپ کو نکالی آپ دیکھ لیں کسی کو نکالی ہے کہ نہیں؟ آپ ڈراپ کریں گے میں کروں، پیر صاحب ڈراپ کریں گے میں کروں، پیر صاحب ڈراپ کریں گے میں کروں۔ میں تو پوچھ رہا ہوں مرزا صاحب نے گالیاں کیوں کی نہیں ہے، آپ کو غلط بات کی نہیں ہے نا۔ مجھے مرزا صاحب نے اگر گالیاں غلط بات نکالی ہے، میں صرف اتنا پوچھا، میں یہ کہہ رہا آپ کو گالی نکالی ہے، میں صرف پوچھ رہا ہوں انہوں نے نکالی کیوں ہے؟ دکھا لے کہاں میں آپ کو صحیح بخاری سے دکھانے لگا ہوں، صحیح بخاری چھوڑیں جیسا خاموش ہو جائیں ابن آدم، میں آپ کو صحیح بخاری سے دکھانے لگا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک توجہ کے بارے میں کیا کہا تھا۔ سن لیں میری بات، رحیل ملحد سن لیں، ہے، رحیل ملحد ہے، سن لیں۔ نہیں بھائی، میں الحمدللہ احمدی مسلم ہوں، میں احمدی مسلم ہوں بھائی، احمدی مسلم ہوں۔
तू अहमदी मुस्लिम कुरान हूँ भाई, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी मुस्लिम हूँ। ये अहमदी काफिर हो? अच्छा 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 अच्छा, क्या अहमदी के मुल्हद हो? अहमदी मुस्लिम लोगों हूँ, की सलाह के लिए इधर अहमदी कुफर मुस्लिम हूँ वगैरह के भाई। फतवे ना लेकिन मुझे लगाएं। ये बताओ, मिर्जा साहब ने, मैं सिर्फ इतना सा सवाल, तो राइल बिटवा अच्छा आपकी बात कोई वो मुझे भाई वो मुझे मुझे फतवे इन लगा रहा लोगों है, वो की मुझे फतवे लगा रहा है, भाईजान मुझ पे राइल फतवे लगा बिटवा रहा है वो। देखें, आप अहमदी हो तो अहमदी मुल्हद है, इसमें क्या आपको परेशानी है इस बात पे? आप मुझे हम कहें, मुस्लिम है, आपको आपसे आप अच्छे मुस्लिम है। हाँ बस कहो, यही कहो ना, इसका इतना ही जवाब है ना, इसका इतना ही जवाब है। इसमें आप नाराज क्यों होते हैं ना भाई, नाराज ना हो। देखें, पाकिस्तान के उलमा ने आपके एक टीम को बुलाया, वो भी पार्लियामेंट में, 14 दिन तक उनको इजाजत दी कि अपने आप को कहीं से कहीं भी इस्लाम का कोई भी नमक और रमक बाकी है आपके अंदर तो आपको हम मानेंगे। इब्ने आदम, अब इब्ने आदम आएगा ना, अब मैं अब्बासी को भी लूंगा ऊपर। इब्ने आदम को आपने ऊपर लिया, मैं अब्बासी को भी ऊपर लूंगा। अब्बासी को अगर लोगे मुझे उतार दो, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मुझे उतार दो, ले लो, उससे बात कर लो, कोई इब्ने बात आदम भी नहीं, तो मैं नाराज क्यों हो ये जाऊं? मुल्हद है, इब्ने आदम भी तो मुझे इंसान मुल्हद है, कह रहा है। काफिर काफिर है। देखो मुल्हद मुल्हद को लेगा, इब्ने आप देख लें, मुल्हद मुल्हद को आप लेगा। देख लें, आप देख लें, आप देख लें, अच्छा, मिर्जा पीर साहब साहब की देख डेट लें ऑफ की बर्थ बात तो है। बता दो, वो भाई देखें, मिर्जा साहब बिटवा, की डेट ऑफ बर्थ तो बता दो। आप पीर साहब भले देख लें किसी आप। को भी ले लें, मुझे कहें अस्कानी साहब आप थोड़ा नीचे बैठे, मैं पिलाने बंदे को ले रहा हूँ, बस मुझे नाराज भी नहीं हो जाऊंगा, ये तो अच्छी बात है। आप अगर उनको लेना चाहते हैं ले लीजिए, मेरी तरफ से इजाजत है। आप मुझे खामोश तो करा सकते हैं ना, आप उनको खामोश तो करा सकते हैं। मुझे फतवा लगा रहे हैं, मुझे फतवा लगा रहे हैं, अच्छा, रहीम मिर्जा साहब की डेट ऑफ बर्थ बता दो, ये चलो तारीख फतवा पैदाइश बता हम दो। नहीं लगा रहे, ये फतवा अजल से है आप पे, अजल। हामान, फिरौन, शद्दाद, अबू लहब, उन पे फतवा है ये नहीं, आप उन्हीं के जो है नस्ल से हैं भाई, मिर्जा जी के मानने वाले। नहीं, अब जो देखो असल अब बात इसमें है, क्या इधर गलत बात है? जायज कानी साहब जो इनकार करे वो मानने वाला है कि जो इधर मान ले वो है काफिर? इसमें ये बता दे। हम भाईजान तो नबी की मुसलमान सल्लल्लाहु कज़ाब अलैहि जो है, वसल्लम देखो मुसलमान कज़ाब जो था वो असल क्या में कहते हैं, मुसलमान था। भाई जी मेरी बात सुनो, देखो ये टॉपिक तो हमने मैं कहीं सिर्फ और मेरे सवाल लगाया का है। जवाब दे दो, आप मुसलमान कज़ाब जो है मुसलमान था, उसमें मुसलमानों वाले काम कौन से थे? तो फिर इधर कौन से थे? बड़े इब्ने पुत्र आदम ने बात कौन बड़े पुत्र ने कौन से काम किए? बड़े पुत्र इब्ने आदम बात ये है कि देखो अवाम को देखो इंतशार बिग, में ना देखो डालो, जो बिग सन है, प्यार जो मोहब्बत बड़ा की पुत्र जो है, बात उसके है कौन से काम थे? इंसानियत की बात है वो करें, जो टॉपिक लगे इस पे बात करें। तो टॉपिक आज पे ही तक है ना, आपको देखो मिर्जा ना साहब क्यों मुसलमान के याद अच्छे आते हैं? काम मुझे थे, समझ ना नहीं बड़े आती, पुत्र क्यों के इसके अच्छे पीछे काम थे। छुपते हो? मैं तो पूछ रहा हूँ ना, देखो मुझे बताओ कि मुसलमान को मुसलमान इसका मानते मतलब हो, है कि तुमने वो कहा कि बासी उसके जो कौन से बरात काम थे लगा अच्छे? के आप लोगों तो की वड्डे मंजी दे केड़े ठोक रहा है, चंगे सन? ठीक ठोक रहा है ना? नहीं बस इधर जो बासी ब्रांड लगा के आप लोगों की मंजी ठोक रहा है, फिर वो ठीक कर रहा है? नहीं, वो तो मुल्हद है ना, तो तुम लोग भी मुल्हद हो, तो खुश हो खुदा एक का दूसरे के साथ। वास्ता है इंतशार ना फैलाएं यार, अवाम की सलाह तो करें, मिर्जा देख साहब लो ने जो इंतशार क्यों हालात फैलाया, जा रहे हैं। गालियां क्यों निकालनी मिर्जा साहब ने लोगों को? तो भाई जी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर बदतमीजी से करेगा तो उसको क्या होगा? उसको क्या कहें? हाजी साहब कहें वो? तो भी ये तो मान वो रहे हैं ना कि उन्होंने गालियां ये निकाली, बात नहीं जो नबी ये सल्लल्लाहु मानते अलैहि हैं ना? वसल्लम पे बतान लगा रहे थे। नहीं अभी आप मान गए मिर्जा साहब ने नहीं गालियां गालियां नहीं निकाली हैं। निकाली उन्होंने, देखे जो बात कर रहे हैं, जो नबी क्या सल्लल्लाहु अलैहि किया वसल्लम पे बतान लगा रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, जी? क्या वो उन्होंने इंसानियत थी? लेकिन गालियां निकाली ना उन्होंने। फिर वही बात, गालियां निकाली, तो मुझे गालियां निकाली। हाँ या ना में जवाब दे दो। नहीं भाई मैं जो सही नबी बुखारी से सल्लल्लाहु दिखा अलैहि दूं, मैं सही बुखारी से दिखाने लगा हूँ, सुने, मैं सही बुखारी से दिखाने लगा हूँ। मैं सही नबी बोल करीम दिखा दूं, सल्लल्लाहु मैं अलैहि सही वसल्लम बोल ने, दिखा दूं। मैं मिर्जा सही साहब ने बुखारी दिखाने गालियां लगा निकाली हूँ। कि नबी नहीं? करीम सल्लल्लाहु अलैहि मिर्जा वसल्लम साहब ने ने गालियां अपनी एक निकाली जोजा कि को क्या नहीं? कहा, अपनी मुझे एक ये बताओ, अपनी एक मिर्जा जोजा साहब को ने क्या कहा? मिर्जा साहब ने सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक जोजा को क्या कहा? मैं पेश करने लगा हूँ, ऊपर कहना ये गाली है या नहीं है? पेश करूँ? अच्छा रहील, बात पेश करूँ? सुन रहील। गाली करी निकाली। बच्चे का डांसू आ गया। ये अकबर खान साहब आई लव यू, अकबर खान साहब आई लव यू, अच्छा अच्छा अकबर मेरी खान साहब बात आई लव सुन, यू। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। चल नहीं ये पहले मेरी तूने बात सुनो, आई लव यू अमन टू। नजीर की तस्वीर लगाई है इधर, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुझसे कि पीर अस्कानी साहब को छोड़ देना। एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, इनको बदनाम ना करवाना प्लीज। अकबर साहब, वो अमन नजीर ने मुझे लगता है इसके साथ आयन गायन किया है, इसलिए ये इसको गुस्सा चढ़ रहा है। ये हाँ ना इसको कोई मसला है, ये ना ठुमके बहुत अच्छे मारता है, ये ना नरगस का बेटा है,
और नहीं ये आपको इधर देखना कैसे कैसे डांस करेगा। इब्ने आदम आपको कैसे पता चला? पता नहीं है जो इसके असल ठुमके नहीं देखे, इसके नहीं ठुमके नहीं देखो देखे। आप, इस कोई तूने एक इसके मिनट ठुमके नहीं देखे? मैंने एक तो मिनट भाई, एक देखी मिनट लेकिन आपको हाँ जी, कैसे पता हुआ है ये बता दें। मैंने इसके ठुमके देखे हैं ना, या तो आपके साथ भी हुआ वो होगा मैंने तो इसलिए आप ठुमके कह रहे हो। देखे हैं। ये नरगस का बच्चा है असली। पीर अस्तानी साहब आप मौजूद हैं? ये वो जो नरगस ने जो बाहर फेंक गई थी ना, हाँ ये हाँ, नहीं पीर नहीं अस्कानी साहब मौजूद पीर है, साहब, मौजूद है। पीर साहब सुन लिया, पीर साहब सुन लिया आप ठीक है? पीर साहब आप ठीक है? पीर अस्तानी दोबारा साहब आप उठाऊं उसको पीर मौजूद हैं? साहब? पीर साहब दोबारा मैंने उठाऊं नहीं सुना उसको? भाई, मैंने नहीं पीर सुना अस्तानी बेटा, साहब पीर आप साहब उसको मौजूद? दोबारा उठाऊं पीर साहब? मैंने नहीं सुना उसने क्या क्या कहा। पीर साहब आप मौजूद हैं? जी जी मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ भाई। ये रेल क्या बकवास कर रहा है? आप इसकी बकवास को सुन रहे हैं? पीर साहब वो मुझे माँ की गाली दे के चला गया, आप उठाऊं दोबारा? हाँ जी, रहीद मुलहिद है, मिर्जाई है। मुझे माँ की गाली दे के चला गया, हाँ आप हाँ आप बिल्कुल आप आपने बिल्कुल खामोशी सुन बोलो लिया, तो उसको आप। खामोश नहीं कराया। शार्प शूटर मुझे माँ बात की गाली ये दे है के गया है, कि मुझे माँ की गाली दे के जो रहील गया है बात वो सुन, सही था, सही रहील करके गया है शार्प शूटर। रहील बात सुन, रहील बात सुन। आपने कहा कि आमिर नजीर ने एआई से आपकी आवाज चेंज की है। एआई नहीं, दे आई। आमिर नजीर को क्या जरूरत है आपकी आवाज चेंज करने की? ये जरा सोचो जरा। ओ हम उधर सारे बैठे हुए थे। अच्छा हाँ रेल, तू वो हदीस पेश कर ना जरा, हम तुम्हें जवाब देते हैं। पेश करो जरा। भाई देखें, रहील एक आमिर नजीर को ये जरूरत है, आमिर नजीर को जरूरत ये थी क्योंकि मैंने उसको एक्सपोज किया था, मैंने उसका इस्लाम उसके मुंह पे दे मारा था, मैंने उसका इस्लाम उसके मुंह पे दे मारा था, इसलिए उसको वो उसने मुझसे बदला लिया। अच्छा तुम चलो ना, तुम जरा वो हदीस सामने लगाओ। कौन सी हदीस के बारे में बात कर रहे हो, जरा बताओ। अच्छा शार्प शूटर ये टॉपिक चेंज कर रहा है, जो टॉपिक लगा हुआ है शार्प रहील शूटर बेटा, की बात कर रहे रहील हैं। बेटा मेरी बात सुन लो। ओ रहील, रहील सुन रहे हो मुझे? रहील बेटवा, रहील। जी जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा मैं जी जी बोले। थोड़ा सा मसरूफ होने वाला हूँ 15-20 मिनट तक, और उसके बाद आऊंगा। यहीं हूँ तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ, लेकिन म्यूट हूँ। ठीक है, बात करें, आप अच्छे अंदाज में बात करें और इस बात का लोगों को जवाब दे दें कि मिर्जा जी वड्डा पुत्र कैसे। जी म्यूट लगा लें। यार उतार क्यों देता है रहील तू? इसको वो ठुमके याद आए थे ना असल में। बात कर, मर्दों की तरह बात कर। उतारने शार्प का क्या शूटर ये फायदा? माँ बहनों की गालियां देगा, यहाँ पर बैठ के माँ बहनों नहीं, की गाली गालियां कोई नहीं देगा तुझे। सीसीडी गाली को नहीं बुलाऊंगा। देनी है तुझे। अच्छा गाली रहील, नहीं जो देगा, बुखारी तुझे कोई भी शरीफ गाली की नहीं देगा। वो सीसीडी को हदीस बुला रहा निकालने हूँ। वाला था, वो निकाल कर लगाओ। वो लगा हदीस जो लगाने लगा था अभी। पहले तो सीरत ने साई निकाला था, लगा हदीस। रहील चल बिटवा शाबाश, नीचे मत उतारा चल मेरा कर। पुत्र मुलहद लगा, शाबाश। बात किया कर, मुलहद बात किया कर। ये रहील टॉपिक मुलहद चेंज करने आए और कुछ नहीं इनके पास शाही हदीस मल्ले बातें के नहीं नहीं, आसपास रहने वाले हमें लगा वो हदीस लगा, जो लगा हदीस रहा था। देखनी है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओ कहा। नशई ओ नशई ना हुए थे यार। और रहील नीचे मत उतारा कर, लोगों को उनसे बात किया कर। यार अकबर खान साहब, अब मैं आपको बताने लगा हूँ। आमिर नज़ीर साहब ने जो किया ना मेरे लिए, वो इसलिए ये किया कि उनका दीन मजहब इस्लाम मैंने उनके मुंह पे दे मारा। उनका मजहब ये था कि गालियां देनी थी अपने मुखालिफ को, मतलब जो भी दावा करेगा मेरी उसको बात गालियां देनी है, लानत मेरी मारनी बात है। मेरी बात अब यहाँ पे मेरी एक इसलिए बात उनको सुन इनकी ले। हटिया। आमिर नजीर से हमारी ये अब भी आप बोलेंगे, मुखालफत है, अब आप अकीदे बोलें। की मुखालफत है, ये शार्प शूटर से भी है, पीर अस्कानी साहब से भी है, लेकिन इनमें से कोई भी लोग हमें नीचे नहीं उतारते, हमसे बात करते हैं। तू भी बात कर, ना कि तू गालियां देनी शुरू कर दे। भाई ठीक है, अगर तेरी आमिर नजीर से नहीं बनी, मैंने खुद आमिर नजीर को गालियां दी हुई हैं, लेकिन मैं आमिर नजीर के पास बैठता हूँ, उसको पता कि इसने गुस्से में दे दी थी, मैंने उसके साथ माजरत भी कर ली, बात खत्म हो गई। तो बात यह है कि बात किया कर, ना ये कि रहील लोगों को भी नीचे उतार दिया कर। अकबर खान साहब, अकबर यही खान तुमने साहब, तो माजरत कर ली थी, तो वो अकबर रहील खान का भी साहब ये है कि वो आपसे भी तो माजरत कर ले, वो भी माजरत कर ले आगे से। हाँ, बात खत्म। जा आमिर नजीर के पास यकीन करें जा, मैं उससे माजरत कर ले।
माजरत कर लूंगा, वो तुमसे बात जरूर करेगा। मैंने अगर माजरत कर नहीं ली, जिस तरह वो ये खान साहब मैंने अगर उनसे माजरत कर ली, वो मुझे अपने साथ बिठाएगा। हाँ तो बैठ जाना ना, इसमें क्या ऐसे लोगों हर्ज के है? साथ कैसे बैठूं जो अज़म में से सबको गालियां देते हैं? नहीं नहीं, तो देख उसके साथ बैठ के हजरत मिर्जा साहब की सच्चाई उसके ऊपर साबित कर, वो दलील दे, आप उसको दलील से जवाब दो, ना कि अगर आप इस तरह करोगे तो आप उसको तबलीग कैसे करोगे? बात तो ये है देखिए ना। अकबर खान साहब, अकबर खान साहब, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आप हमारे घर के ही हैं। आपसे हमारा इख्तिलाफ है सिर्फ खिलाफत पर, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आप हमारे अपने फैमिली मेंबर है। फैमिली में भी इख्तिलाफ हो जाता है, फैमिली में भी इख्तिलाफ हो जाता है, तो फैमिली में भी इनसे इख्तिलाफ हो जाता है। इनसे अकबर खान देख, साहब, मेरी बात सुन, इनसे भी इख्तलाफ नहीं है। अगर ये मिर्जा साहब को नहीं मानते तो हमारा काम ये है कि रूहानी खजाइन से मिर्जा साहब की सच्चाई इनके आगे रखनी है, इनसे दलील से बात ओए अकबर करनी है। डाकू, अकबर डाकू, हाँ हाँ जी। चलो रहील, हम आपकी तबलीग सुनते हैं। आप सीरतुल महदी खोलें और हमें मिर्जा साहब की सीरत बताएं। सीरतुल मेहदी हमारे लिए हुज्जत ही नहीं है। सीरतुल मेहदी अज़म मिर्ज़ा साहब क्यों ने नहीं नहीं है? लिखी मिर्जा है, बशीर हमारे महमूद लिए साहब ने हुज्जत पता है क्या नहीं। लिखा हमारे हुआ है? लिए नहीं, हमारे लिए ना तो वो सीरत इब्न हिशाम हुज्जत है, और ना मेरी सीरत बात इब्न तो खुल्दून सुनो, हुज्जत है, और ना सीरतुल पागल खुल्दून हुज्जत है। ओए पागल, मिर्जा बशीर महमूद साहब ने क्या लिखा हुआ सीरतुल महदी के बारे में पता है? तो मेरे लिए हुज्जत सिर्फ और सिर्फ मसीह मऊद महमूद साहब को अलैहिस्सलाम के मानते हो या इल्हाम नहीं? और वही है। मेरे लिए हुज्जत सिर्फ मसीह मऊद अच्छा, उनके अलैहिस्सलाम नाम की पे बात इल्हाम और करते हैं। वही है, बस अच्छा, और कोई हुज्जत उनके नहीं है। नाम पे उन पे बात करते हैं। और पेट फट गया, इस इलाम का क्या? हाँ तो बीमार बहुत फट गया किसे होगा, मारता है अल्लाह? किसी सरकारी मुसलमान का पैर फट गया होगा। अल्लाह, इसको कोई आखिरी दाम है। सीरत मेहदी पे आ गए हैं। पहले कुरान व हदीस से आते थे, यार अब ये आखिर सीरत खुद का मेहदी है पे आ ना, गए हैं। कुरान व हदीस से हारने के बाद अब सीरत मेहदी पे आ गए हैं। इनके मुनाजर कुरान हदीस से बात करते थे, ये सीरत मेहदी पे आ गया। इसका मतलब है कि ओए शिकस्त खोरदा सीरतुल मन महदी, गया ओए है, शार्प पागल आदमी, शूटर। सीरतुल महदी इनके कमर जितने अलंबिया भी ने लिखी है। अधि अपना क्या नाम है ओए कमर राहील, अलंबिया इनके ने जितने भी लिखी है कि मुनाजर मिर्जा रिकॉर्ड साहब चेक जो कर ले, है तो वो वो सजदा कुरान की व हदीस से खड्डे बात में करते थे। पहनते ये थे। सीरत मेहदी पे आ गया हालांकि बेचारा। अम्मा जान निशान इसके भी लिए बताती सीरत थी, मेहदी फिर आ भी गई उल्टा है। इस पहनते बेचारे थे। का ये हाल हो चुका है। देख लो इनका क्या और हाल यार हो चुका है। सीरतुल कुरान महदी पे क्यों हदीस से बांटते भागने के हो? बाद सीरत ओए मेहदी पे आ सीरतुल महदी आई गए। कोई ये नहीं, इनका सीरत हाल है आई जाहिल नहीं। का। अब देखा है रही, इनके यार जितने भी सीरतुल महदी मुनाजरे हुए मानते बड़े हो या बड़े नहीं जितने भी मुनाजरे लाइब्रेरी में और क्यों मौजूद है, मेरे वो को कुरान खुलवा रहे हो हदीस से मुझसे? बात चुप करते करके थे। बैठोगे या नहीं? उसके बाद हारने और के बाद तेरे ये जनाब मिर्जा साहब की सीरत टट्टी मेहदी पे आ पेचे गए हैं। से ये कहा इन है लोगों कि का मेरी हाल है। टट्टी मूत्र सीरत पेचे मेरे मेहदी, मसीहा ने सीरत लिखा है, मेहदी, वो सब बता। सीरत मेहदी, और सीरत मेहदी, और अच्छा सीरत रूहानी मेहदी, खजान बता, और मिर्जा सीरत साहब ने कहा मेहदी, मेरी जाहिल टट्टी इंसान, पेचे और और मूत्र सीरत मेरे मेहदी, मसीहा ने लिखा और है। बेवकूफ़ हो। अपने बाप दादा ओए की ओए सुन्नत पे अमल ओए करो। ओए वो कुरान अक्लमंद, हदीस से बात करते, तुम ओए सीरत मेहदी अक्लमंद, पे ये आ बता कि गए। मिर्जा साहब रहील ने कहा इनकी मेरी शिकस्त टट्टी है, मूत्र और कहीं पेचक देखो ना मेरे इसकी मसीहा ने कितनी की शिकस्त निशानी है। है, सीरत बता। मेहदी पे और तुम्हें कहा कह कि रहा है मेरा सीरत टट्टी मेहदी पे आ मूत्र और जाओ। पेचक भी जलाल सीरत मेहदी जमाल पे के क्यों आ रंग से जाए? भरे हुए हैं। कुरान हदीस से हार गए तो सीरत मेहदी। और ओ भाई यार इनके रूहानी जितने खजान जितने से दादे बता दो परदादे मिर्जा थे, साहब की टट्टी वो मूत्र कुरान और हदीस पेचक से के बात बारे में करते थे। बताओ। इनके दादे परदादे कुरान हदीस से बात करते थे। ये कहता सीरत मेहदी, वो केड़ी सीरत मेहदी हो? सीरत मेहदी, वो बेवकूफ़ इंसान है। तेरे दादे परदादे कुरान हदीस ना मुनाजरे करते सी। लाइब्रेरी में वो किताबें छुपी हुई हैं, और जाके जाके मिर्जा पढ़ साहब लो। की टट्टी वहाँ मूत्र पे और वहाँ पे पेचक पढ़ का लो। बताओ जो कुरान उनके नबी होने हदीस की से बात निशानी करते थे है। कि सीरत मेहदी का तो उस वक्त नामो ओए निशान नहीं मसीह था। के होने की वो निशानी के सीरत टट्टी मेहदी मूत्र का तो पेचक नामो है, उस पर निशान नहीं बात ही है। नहीं करते। वो बेवकूफ़ इंसान। ओए और सीरत टट्टी मेहदी मूत्र को समझ ना पेचक आया तो जलाल पहले कुरान जमाल के हदीस से रंग से समझो। रंगा है, वो मिर्जा साहब ने बेवकूफ़ कहा है। इंसान है। सीरत मेहदी, ओए अक्लमंद सीरत मेहदी, इंसान सीरत रूहानी मेहदी। खुदा है। ओ भाई तुम्हारे बाप दादा को सीरत मेहदी का नहीं पता था? ओए अक्लमंद इंसान, मिर्जा तुम्हारे साहब की बाप टट्टी दादा को मूत्र सीरत पेचक मेहदी में का नहीं बात पता करो। था? और तुम्हारे बाप दादा को ओए सीरत मेहदी का नहीं अक्लमंद पता था? इंसान, मिर्जा साहब कुरान ने कहा हदीस मेरी में टट्टी हारने के मूत्र बाद और सीरत पेचक मेहदी पे आ गए हो। मेरे मसीहा और होने की सीरत मेहदी निशानी है। को समझोगे ना जब कुरान हदीस को ओए समझोगे। अक्लमंद जाहिल इंसान, इंसान, क्यों सीरतुल वो महदी की जाहिल बात हो? इंसान है। ओए कुरान हदीस को सीरतुल पहले महदी पे की समझोगे बात तो क्यों? सीरत मेहदी अक्लमंद को इंसान, समझोगे ना। ओए जब बताओ आज सीरत मेहदी मिर्जा को साहब मानते घोड़े नहीं है पे तो सीरत सजा मेहदी करते की क्या रहते दलील थे दे रहे हो? और इनके मछली खाते जितने रहते भी थे। और मुनाजरे बताओ हुए आज हैं मिर्जा इनके साहब चोटी के रात में उलमा रंग के के, वो रोटी उनकी खाते कुतुब थे। जड़ी और लाइब्रेरी में बताओ मौजूद है, मिर्जा वो साहब कुरान उल्टी हदीस से जुराबें बात करते पहनते थे। ये थे। सीरत और मेहदी पे आ गया बताओ है। उनकी जाहिल जो तरीन खून की इंसान। आगे होती ये थी। हारने की और ये बताओ शिकस्त है। कि रेशमी हार के गया गारबान बेचारा, बांधते थे और हार उसके गया साथ बेचारा, हार गया, और हार गया, चाबियां हार बांध के गया, रखते हार थे। गया, और हार बताओ गया, सीरतुल महदी हार पे गया। क्यों बांटते हो? देखो
सीरत महदी भी आ गया, कुरान हदीस में हारने के बाद सीरत महदी भी आ गया। मैं हैरान हूँ, इसमें अकल का इतना अंधा है। सीरत महदी तो उस वक्त समझो कि जब तुम्हें कुरान हदीस समझ आएगी। बेवकूफ़ इंसान है। तुम्हारे पापा दरदादा जो थे वो सीरत महदी पे बात करते थे कि कुरान हदीस से बात करते थे।
وہ بیوقوف انسان ہے، وہ بیوقوف جاہل انسان ہے. مجھے یہ بتا تمہارے دادا پردادا قرآن و حدیث سے بات کرتے تھے کہ سیرت مہدی پہ بات کرتے تھے؟ وہ عقل کے اندھے، وہ عقل کے اندھے جاہل ہے، وہ جالا، جاہل بھی نہیں جالیا، وہ جالیا. جالیا مجھے یہ بتا کہ عبد جب الرؤوف صاحب کیسے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. قرآن و عبد حدیث الرؤوف سے بات صاحب، کرتے تھے عبد کہ الرؤوف صاحب، ان کو 2 منٹ چپ عبد کرائیں گے تو الرؤوف صاحب کیسے ہیں؟ نمبر 16 عبد صفحہ نمبر جی 55. چپ ہیں، آپ بات کریں. عبد ان کو الرؤوف 2 صاحب آپ بات کریں. ان عبدل کو صاحب آپ بات کریں. یہ شارپ عبدل شوٹر کو صاحب آپ میوٹ بات. کرو، شارپ شوٹر کو میوٹ کرو. یار شاپ شوٹر، شاپ اس شوٹر کو بات، نیچے اتارو، میری اس ٹٹی کو منکر اور پیچ جلالت اس جمال کے رنگ سے شاپ گندے بھرے. شوٹر بات اور کرنے دو. بتاؤ شاپ یہ شوٹر ٹٹی بات کرنے منکر دو. کے شاپ بارے شوٹر میں. بات کرنے اور دو. پیچ کے عبد بارے میں الرؤوف صاحب کو بتا. بات کرنے دو. اور بولنے دو، نیچے شارپ کے اور شوٹر. بھائی نیچے والی اتارو شادی. گے تو یہ بات کرنے دے گا. اس کو نیچے اتار دو. اس کی اوقات 2 کوڑی کی ہے، یہ باتیں کرتا ہے بڑھ بڑھ کے. کتی کا بچہ ہے، اس کو نیچے اتارو. بالکل کتی کا بچہ ہے وہ، بالکل اس اسی کو طرح میں نیچے کتوں سے بھی اتارو بدتر گے، ہوں. نہیں تو اور میں کہانی اتر جاتا نظام ہوں. دن 24 صفحہ 244. میں نیچے اتر جاتا ہوں اگر اس کو نہیں اتارنا. اب سنو میری بات. تم نے یہ براڈ لگائی ہے، تمہارا نام راہیل ہے، تمہاری باتوں سے یہ لگتا ہے کہ تم احمدی ہو، اور جو لوگ احمدیہ جماعت کے دشمن ہیں ان کو اوپر بٹھا کے تماشا لگایا ہوا ہے. تمہیں پتہ ہے کہ جو احمدی مسلمانوں کی براڈیں ہیں ان پر یہ سارے لوگ بین ہیں، یہ گٹر کے کیڑے ہیں، گندگی کا ڈھیر ہیں. تم ان کو اوپر بٹھا کے تماشا لگاتے ہو. کس چیز کے تم احمدی ہو بھائی؟ اگر تم احمدی مسلمان ہو تو جو احمدی مسلمانوں کی براڈیں لگتی ہیں، اسٹوڈنٹ بھائی کی براڈ ہے، جری اللہ کی براڈ ہے، اسی طرح دوسرے بھائی ہیں، ان کی براڈوں پہ آؤ، ہمارے ساتھ مل کے تبلیغ کرو. یہ جو گندے لوگ ہیں جو ہے ہی جماعت احمدیہ کے دشمن ہیں، ان کو اوپر اٹھانا اور ان سے بحث کرنا میرے خیال کے مطابق یہ بالکل فضول کام ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پہلی اور آخری بار تمہاری براڈ پہ آیا ہوں، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا. بہت شکریہ. لوگوں کو تبلیغ کیسے کرو گے اگر ان سے بات نہیں کرو گے؟ تو اپنی براڈوں پہ تو آپ مائک بند کر دیتے ہو ان لوگوں کا. اس طرح تو نہیں ہوتی تبلیغ. تبلیغ تو ہوتی ہے برابری پہ. وہ ریل صحیح کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے. ادھر آؤ، ادھر آپ سے بات بولنے ہی صحیح ہے نہیں عبدال دیتے ہو. صاحب کی، ایک لحاظ سے یہ بات، کیونکہ یہاں پہ اکثر لوگ وہ آ رہے ہیں جو گالی باز ہیں، جماعت کو گالیاں دیتے ہیں اور جناب سے دلیل سنتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے وہ عبدال صاحب کی بات جو ہے وہ کافی حد تک عبدال صحیح ہے صاحب کی بالکل. گال بالکل تو صحیح ہے. اس لیے یہ بات صحیح ہے بالکل رہی بھائی. لیکن یہ بات جو کر رہے ہیں نا اپنا کیا اکبر خان صاحب، یہ بھی گالی باز ہیں جب سے سرکاری مسلمانوں میں بیٹھتے سارے ہیں، یہ بھی گالی گالی باز باز ہیں. کہ مرزا اس لیے محمود اور مرزا مسرور گالی باز نہیں ہیں، اس لیے جنہوں نے میں اپنی یہ کہتا خلافت ہوں کہ ایجاد عبدال کی صاحب کی ہوئی ہے. بات کافی حد تک بلکہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن آپ کوشش کریں کہ احمدیہ براڈ پر بھائی، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ وہ چول قسم کا بندہ جو گالی باز تھا، وہ گالیاں دے رہا تھا، اس کو جواب دینا تھا، دے دیا ہے. تو باقی وہ عبدال بھائی کی بات صحیح ہے بالکل، کیونکہ یہ گالی باز لوگ ہیں. یہ زاہد اسکانی صاحب، یہ جو اپنا کیا ہم نے آمن نذیر صاحب، ان کی آپ نے گالیاں سنی ہوئی ہیں نا راہیل بھائی؟ ان کی گالیاں سنی ہوگی آپ نے. اور یار احمدی سب سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں. نہیں کوئی نہیں احمدی گالی دیتا. نہیں کوئی نہیں. ہاں احمدی گالیاں نہیں دیتے، زنا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کو. کوئی نہیں ایسے نہ کہو کوئی اکبر بھائی، یہ جھوٹا الزام ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ادھر لگائیں. وہ ثبوت آپ ساری دنیا نے سن لیا ہوا ہے. یہ تو جھوٹ بولنے اچھا، سے کیا سننے ہوگا سنانے پہ ساری دلیلیں ہوتی ہیں. واہ 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 بھائی، سننے سنانے پہ دنیا. دلیلیں ہوتی ہیں. واہ، وہ 4 گواہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اسلام وہ کے اندر، ریپ پھر میں کہیں کوئی کوئی گواہی 4 ہوتی گواہ ہے. نہیں ہوتے. ریپ اوئے میں کون ہوتے سے ہیں 4 خدا گواہ کے ہیں؟ یہ بندے. اور اکبر خان، جمبا صاحب سے اکبر پوچھ خان لینا، جمبا صاحب سے پوچھ لینا. وہ ریپ میں کوئی 4 گواہ نہیں. وہ تو ندا اوئے نے کہا جمبا تھا، صاحب سے پوچھ وہ لینا، آپ کی ویب جمبا سائٹ صاحب پہ سے. لگا ہوا تھا. بعد جو میں ویب وہاں سے سائٹ سے اٹھا ویب دیا سائٹ ویب کوئی نہیں سائٹ ہے سے. گا. وہ بھی بات یہ ہے اکبر صاحب کہ تم لوگوں نے جب سے سرکاری مسلمان بیٹھنا شروع کیا ہے، جھوٹ آپ کے خون میں او شامل ہو بھائی گیا ہے، وہ صاحب، جو نہیں ہم نکالا جا سکتا. جھوٹ جب بولتے جھوٹ نکلے تو جھوٹ سے ہیں. نکلنا بہت ناممکن ہے. تفسیر جب خون میں اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے پڑھو. ہیں سرکولیشن آف یہ بلڈ. تمہاری جب مرزا سرکولیشن آف بلڈ میں خون صاحب نے شامل ہو جائے تو ایجاد کیا ہے. سرکولیٹ کرتا ہے خون ساری ناڑوں شاڑوں میں نا، بس تو مسیح پھر وہ موعود مشکل ہو کہہ رہے جاتا ہے ہیں اس کہ کو اللہ تعالیٰ کیچ رسول کرنا. پاک صلی تو اللہ علیہ وسلم جب کے یہ خلیفے بنائے گالیاں گا آپ قیامت دیتے ہیں تو تک. پھر وہ نہیں ثابت ہوں گے، اور قیامت تک جو وہ خلیفہ
کا اعلان ہے، ہاں سن لو ہاں پھر۔ واپس لیتا ہوں، ایک جمبا دفعہ صاحب مرزا نے مسرور کل کو اعلان باہر کیتا نکالو پھر ہوا واپس لیں گے۔ جمبا صاحب نے اعلان کیتا ہوا کہ میں روحانی قنودگی دے وچ سی میں سارے وہ واپس مرزا کر دوں مسرور ان جو کے دسو پاکستان سے وہ بھاگا ہوا سارے ہے اس ہن کو کی باہر بندہ کرے نکالو، جدوں مفرور ہے وہ جمبا صاحب وہ جنگ جیل سے ضمانت پہ رہا ہو کے بھاگا جمبا ہوا ہے صاحب وہاں نے سے۔ اعلان کیتا جمبا صاحب نے اعلان کیتا کہ میں سارے دعوے واپس لیا من روحانی میں اور مرزا کتاباں پڑھیاں مسرور سی کو باہر وہ نکالو، خوابات میں یہ ہم کتوں بلوں سے بات نہیں کریں تو گے، بات مرزا یہ ہے مسرور سے یہ بات حال کریں ہے گے جو اور پاکستان چل سے بھاگا کسی ہوا قسم ہے۔ دے کتے دیا پترا نہیں چپ کر جا بابا جمبا چپ کر یہ جا مرزائی گالی پہ آ گیا، مرزائی گالی پہ آ گیا۔ جمبا صاحب کے ویسے 10-15 لوگ ماننے والے ہیں۔ وہ تو 10-15 ہی سچے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ کم لوگ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ مرزا مسرور جنگ جیل سے ضمانت پہ رہا ہو کے پاکستان سے مفرور ہے۔ یہ بات کہہ رہے تھے، ابھی خود گالیوں پہ آ گئے ہیں۔ ہاں آپ دیکھا بتائیں۔ فیضی صاحب انہوں نے خود گالی دی ہے نا، میں نے تو گالی نہیں دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکبر خان صاحب آپ کو میں نے پہلے بھی کافی آپ دفعہ بتائیں سنا کہ ہے۔ جو رئیس صاحب گالیاں دے کے گئے ہیں، ان کا آپ کی جماعت سے تعلق ہے یا نہیں؟ اکبر خان صاحب آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ سنا ہے، آج بھی لقمان سننے صاحب کا میرا موقع تو ملا چھوٹا ہے۔ سا سوال تو سن لیں، یہ جو سر گالیاں آپ دے نے رہے تھے رئیس گالیوں صاحب، سے یہ کیا آپ کی نکالنا ہے؟ جماعت سے یہ ہیں نا؟ قومی مزاج ہے ہمارا گالیاں دینا، سارے ہر طرف سے دی جاتی ہیں۔ تو اکبر خان صاحب آپ کو میں جماعت سے نا، میں یہ کنفرم کر رہا ہوں جماعت سے ہے نا، یہ جو گالیاں دے رہے تھے ابھی دوست رئیس صاحب، میں نے یہ آپ کو جماعت کہا سے نا یہ تعلق ہمارا ہے؟ قومی مزاج ہے، سارے نکالتے ہیں، اس میں فیض کیوں آپ صاحب اتنی نہیں آپ ایسے نہ کریں، یہ جو اکبر خان گالیاں لقمان نیچے بیٹھ صاحب کے دے جماعت رہا تھا یہ آپ قادیان کو کے سنائی لوگ نہیں گالی تھی؟ دیں تو وہ قومی مزاج ہے، اور اگر شارپ شوٹر دے تو شارپ شوٹر گالی الزامی باز ہے، طور اس پر طرح آپ کہہ گالیاں رہے جواب ہیں؟ دی الزامی طور پر وہ گالیاں دے رہا تھا اکبر میں نہیں نے آپ کو الزامی کسی طور نے پر کہا جواب شاپ دیا شوٹر گالیاں دیتا تو ہے؟ اس لیے الزامی طور پر فیض جواب صاحب دیا میں کہ نے جو کون گالی سی انہوں نے دی ہے گالیوں سے واپس کی گئی ہے اور کچھ نہیں کیا میں نے۔ کون سی گالی اور فیض صاحب شارپ کی کون سی شوٹر ہے گالی باز، شارپ شوٹر اتنا گالی باز ہے کہ اس کو کسی براڈ پہ نہیں اٹھایا جاتا، اندازہ کرے اس کو یہ بھی کسی یہی کہہ رہا براڈ ہے پہ اس کو نہیں یہی کہہ رہا اٹھایا ہے کہ جاتا۔ شاپ یہ شوٹر گالی دیکھو یہ ابھی گالی دے رہا ہے، ابھی گالی دے گا، ابھی گالی دے گا، کیونکہ جب خون میں گالی ان کے شامل ہو جائے نا، جب سرکولیٹ کرے گندا خون، سرکولیشن آف بلڈ جو ہوتی ہے نا، اس کے رئیس اندر صاحب جب آپ نے گالیاں کبھی شامل شارپ ہوتی ہیں اس شوٹر کو کے نہیں منہ نکالا سے جا سنا ہے سکتا۔ کہ جو اور ہماری شارپ سطح کا شوٹر قائد اتنا ہے، بڑا صاف گالی شوٹر باز نے ہے، آ کے حرامزادہ یار ہے، اس کبھی کو کہا ہے یار شارپ براڈ شوٹر پہ نے؟ آپ کے مسلمان بھائی اس کو براڈ پہ نہیں لیتے۔ کبھی شارپ شوٹر نے فیضی آج بھائی، تک کہا ہے کہ جو فیضی ہماری فتح صاحب کا فیضی قائل نہیں ہے، صاحب حرامزادہ ہے؟ اس کو براڈ کبھی پہ کہا ہے لیتے ہی شارپ نہیں شوٹر ہے، نے؟ اس کو براڈ پہ نہیں لیتے آپ کے لوگ۔ کبھی شارپ اس سے شوٹر بڑی نے بات کہا ہوئی ہے ہے، ابھی کبھی فیض شارپ صاحب بھائی، شوٹر نے کہا ہے کہ سب جب میری بات کتب سے فائدہ جو اٹھاتے ہیں آپ لیکن ضرورت جو البغایا نے میں میری نے جب کتابوں کی کہا، قدر نہیں کی؟ جب آپ نے کبھی کہا ہے گندوں شارپ آپ نے شوٹر جب نے؟ گندے جب وہ تو بریلوی نے کہا تھا نا، وہ بریلوی نے کہا تھا نا میری نسل کے کتے ہیں میرے شارپ بچے، شوٹر نے تو آپ کبھی سارے نسلی شارپ کتے شوٹر ہو نے نا، کہا ہے کہ جب وہ نسلی کتے ہو جو تو نسلی کتوں کو ملکہ نسلی کتا برطانیہ کہا جا کی سکتا ہے۔ فتح احمد نہیں رضا کرتا وہ بریلوی نے حرامی کہا ہے، کہ کبھی میرے کہا ہے شارپ شوٹر ماننے نے؟ والے نسلی کتے ہیں۔ اوکے بائے، دلیل ختم۔ لکھ لیں لقمان بھائی، دوسری دفعہ بھی گالیاں دے کے گئے ہیں وہ۔ یہ اب آپ کہتے ہیں جماعت کے لوگ گالیاں نہیں دیتے، لقمان بھائی دیکھ لیں۔ اکبر خان صاحب آپ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس کے خلاف اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا کبھی ان کی زبان سے بھی سنا ہے کہ آپ کے خلاف یا جمبا صاحب کے خلاف انہوں نے کبھی کوئی بات کی ہو؟ یار یہ خلافت ہے ہی نہیں، جب اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا اس نہیں، خلافت میرا سے۔ سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال نہیں یہ ہے میرا نہیں سوال ہے، یہی ہے، میرا سوال قرآن سے میرا ہے۔ سوال کچھ اور تھا، میرا میرا سوال کچھ اور سوال تھا۔ مرزا صاحب کی تعلیم سے ہے کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے بھیجے گا، تو تم نے یہ گندے خلیفے کیوں بنا لیے؟ یہ ایک الگ سوال ہے، میرا نہیں سوال یہ کچھ اور الگ تھا۔ سوال نہیں ہے، یہی مین سوال ہے۔ یہ سوال ہے، بالکل سوال ہے، یہ اپنی جگہ درست سوال ہے، لیکن جو سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کا جواب نہیں آپ نے دیا۔ نہیں وہ نہیں، مسرور کبھی نہیں بولے گا ہمارے خلاف، تو کیونکہ پھر اس کو پتہ ہے کہ جب اس وہ طرح جمبا صاحب کی مشہوری ہوگی جماعت میں، لوگ ان کو سنیں گے، وہ کبھی نہیں بولے گا وہ بگوڑا پاکستان سے مفرور ہے ضمانت پہ، اور یہاں پہ مفرور ہو کے آیا ہوا ہے رشوت دے کے، اور جمبا صاحب سے بھی مفرور ہے۔ یہ جعلی خلیفہ ہے، یہ سارے جعلی خلیفے ہیں۔ مرزا صاحب خود 13ویں خلیفہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد بھی مجدد آئیں گے۔ یہ سارے مجدد کے خلاف ہیں کیونکہ مجدد ان کی موت ہے۔
دیکھیں اکبر صاحب، آپ ایک علمی سوال کر رہے ہیں، میں نے علمی سوال اور وہ نہیں کر رہا، یہ اپنی جگہ باتیں درست ہے، اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن میرا جو سوال تھا نا وہ اسپیشل ایک آپ کی ذات پہ تھا کہ کبھی آپ نے مرزا مسرور احمد صاحب کی زبان سے یا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے قلم سے کہیں آپ کے خلاف یا جمعہ صاحب کے خلاف کبھی ان کو بات کرتے ہوئے آپ نے کبھی کسی خطبے میں کبھی کہیں دیکھا ہے؟ اور کبھی نہیں انہوں نے ثانی آپ نہیں، زانی کو وہ حرامی تھا، وہ مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف گیا ہر قدم پہ۔ آپ سے سوال میں مرزا کچھ اور مسرور کر رہا کبھی ہوں۔ نہیں ہمارے خلاف بولے گا، اس کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف بولوں گا تو احمدیوں میں جمبا صاحب کا نام مشہور ہو جائے گا، لوگ ان کو سننا شروع کریں گے، میری خلافت جہاں سے نکلی ہے وہیں وڑ جائے گی۔ یعنی کہ آپ کی جمبا صاحب کی جو بھی ہے وہ مرزا مسرور احمد صاحب کے ڈیپینڈنٹ ہے کہ اگر وہ کریں گے تو پھر آپ کی مشہوری اور ہوگی، یار ویسے تم جمبا لوگ صاحب کو قرآن کو ہی نہیں مانتے، میری مرزئی بات سنیں تمہارے نا، ساتھ کیا یعنی بحث کہ کرنی ہے؟ آپ یہ تم بات تو مانتے قرآن ہیں۔ کے منکر ہو، حدیث مجددین کے منکر ہو۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جو حدیث مجددین کو چھوڑتا ہے تم اس خبیث کو چھوڑ دو۔ یہ مرزا صاحب کی پوری خبیث اولاد حدیث مجددین کے منکر چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ جن کو آپ خبیث قرار دے رہے ہیں، کبھی انہوں نے آپ کو خبیث اور کہا ہے بھائی میں جمبا نے صاحب نہیں کو؟ قرار دیا، مرزا صاحب نے دیا ہے۔ اچھا چلیں، مرزا صاحب تو اب چلے گئے نا، مرزا صاحب اب تو مرزا ہمارا صاحب ڈسپیوٹ چلے نہیں۔ گئے تو ان کو، اور نہیں پھر نہیں یہ اپنی ان جماعت کو جہاں سے ان کو نکلے ہو وہاں لے کے بڑھ جاؤ، نہیں اگر مرزا صاحب مرزا کوئی صاحب چھوڑ دینا تو۔ نہیں مرزا صاحب سے تو نہ میرا کوئی اختلاف ہے، اخلاقی اختلاف ہے، نہ آپ کا اخلاقی اختلاف ہے، میرا اختلاف ہے آپ کی ذات کے ساتھ اخلاقی اختلاف کہ بھائی جب میرا مرزا کسی سے مسرور کوئی اختلاف نہیں تو ہے، پھر جو آپ مرزا مرزا صاحب صاحب کی تعلیم کو چھوڑتا ہے میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، جو قرآن کو چھوڑتا ہے میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ لقمان صاحب اس کے ساتھ بحث کرنا دوار کے ساتھ ٹکر لگانی ایک ہی برابر ہے، اس نے علمی گفتگو کوئی بھی نہیں کرے گا، یہ بس ایسے ہی میں دائیں بائیں علمی کی تو کر باتیں رہا کرتا ہوں، رہے اب گا۔ میں کیا مرزا مسرور کی اصل یہ منگلے کی بات کروں؟ دیکھو، پہلے اپنی قرآن کی لینگویج بات دیکھ کر لو، رہا ہوں، یہ علمی پہلے نہیں ہے۔ اپنی زبان کی، پہلے اپنی لینگویج ٹھیک کر لو بھائی جان، اکبر وہ خان اصل اپنی منگلہ لینگویج جڑے میں ٹھیک کرو۔ چھاں کر دیندہ امی، میں چمیاں بھی لیندہ امی تو میں پیسے بھی لیندہ امی۔ لینگویج دیکھ لو، پہلے اپنی لینگویج دیکھ لو، ہاں اور بس یہی لینگویج کام میری آپ نہیں ہے بھائی، اصل منگلہ صاحب کی ہے۔ اکبر خان صاحب دیکھو، یہ کوئی طریقہ کار ہے گفتگو بھائی کا؟ میں قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں، وہ آپ کو علمی قرآن نہیں سے لگ رہا، حوالہ دے میں رہے مرزا صاحب کی تعلیم سے حوالہ دے رہا ہوں، وہ آپ کو آپ کدھر علمی بیٹھے نہیں لگ رہا۔ گالیاں دے رہے، قرآن سے کوئی حوالہ دے نہیں رہے اس کو، بس اسے بدتمیزی وہ کر دے رہے۔ تو رہا ہوں، قرآن میں اللہ نے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ کیا، مرزا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، کون سا حوالہ دوں آپ کو؟ اور تم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو، نہ حدیثوں کو مانتے ہو۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور پتہ روز بکواس کرتا ہے مرزا مسرور چلو کہ بس یہی مجدد بات، کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ نہیں کہیں مرزا گے صاحب آپ کے کہتے ہیں عوام قرآن کی، میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ مرزا بس طاہر کہتا ہے مجدد ایک فتنہ ہے، اس سے بس بندہ یہی پوچھے سارا تیرا دن دادا جھوٹ فتنہ تھا؟ سارا دن جہاں بیٹھ کے جھوٹ بولتے رہتے ہو، خدا کا اور خوف ہم کرو۔ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو باہر نکالو نا، ریکارڈنگ کریں گے، حوالے دیں گے، کتابیں کھولیں گے، مرزا صاحب کی تعلیم بتائیں گے، کیوں نہیں نکلتا باہر مخنث؟ اور دوسروں سے تو پہلے بات کر لے، ہاں اور دوسرے ماں چدائیں جا کے، یہ ہر کتا باہر آ جائے گا، ہم سے بات کرو، بڑے کتے کو باہر نکالو، جاؤ ادھر نادر سے جا کے بات اور کر، بڑے سیری کتے کو بیٹھا باہر ہوا نکالو، سیری، ایک ہی دفعہ سب کو دکھا دیں گے۔ یہ تمہارے تمہاری پاس تو لینگویج علم ہی ہے، نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، تمہارے پاس تو علم ہی نہیں ہے تبلیغ کر رہے مرزائیوں ہو، کے پاس۔ یہ تبلیغ کر رہے ہو لوگوں کو، ہاں یہ تبلیغ کر رہا گالیوں ہوں، کے بڑے گالیوں کتے کے کو سوا باہر کچھ نکالو، نہیں، مرزا گالیوں مسرور کے سوا کتے کو کچھ باہر نہیں نکالو، ہے۔ بڑے کتے کو ہر چیز مجھے لگتا دکھائیں گے، بڑے مجھے کتے کو لگتا ہے دکھائیں گے کہ مجدد کا اپنے ذکر باپ قرآن میں بھی ہے، اور اپنے باپ کو بھی ایسے بلاتے ہو، روحانی اکبر خزائن خان جلد 20 اپنے میں باپ بھی کو بھی ہے۔ ایسے بلاتے لعنتی ہو، آدمی، اپنے باپ کو بھی ایسے بلاتے ہو، اپنی اماں کو بھی اس ایسے بلاتے لعنتی ہو، کو دکھائیں گے، مرزا مسرور نہ لعنتی کو اس کا روحانی مطلب خزائن اپنے جلد 20 میں اپنے مجدد ماں کا باپ ذکر بہن ہے، بھائیوں کی اسی طرح آیت بلاتا استخلاص ہے۔ میں بھی ہے، سورہ نور میں بھی ہے۔ اس لعنتی مرزا مسرور کو سور کو دکھائیں گے۔ اور انگلش کو نیچے تھا آدھے، یہ بات گند بکنا شروع ہو گیا، اس کے پاس کوئی علمی کوئی بات نہیں ہے، یہ اسی قابل ہے۔ تو پھر رسالہ الوصیت کا کیا کریں گے آپ؟ رسالہ الوصیت میں، رسالہ الوصیت کا کیا کرو بات، رسالہ الوصیت پہ کرو بات، کیا ہے اس میں؟ قرآن سے اوپر ہے رسالہ الوصیت تمہارا؟ نہیں، قرآن سے مرزا اوپر صاحب نہیں ہے۔ قرآن کے خلاف جا کے وہ رسالہ الوصیت میں لکھ کے گئے ہیں دوسری پوچھیں پھر ان قدرت۔ سے،
पूछे उनसे फिर दूसरी नहीं, कुदरत। रसाला अल वसीयत में मिर्जा साहब, इसका मतलब है कि मिर्जा साहब को आप काज़ब और दज्जाल कहते हो कि वो नहीं, कुरान के अगेंस्ट लिख के गए हैं उसमें? वो आप कह रहे हैं ना। नहीं, आप कहते हो, मिर्जा ही नहीं, कहते हो। हम तो दलील देते हैं, हम तो कहते हैं, हम तो उससे हाँ, दलील देते हैं। दलील दो, क्या दलील है? उसमें क्या दलील है? कुदरत सानिया की जो मिसाल दी है हाँ, वो कुदरत अबू बकर सिद्दीक सानिया के साथ दी। रुहानी। और सुनो कुदरत सानिया का सुनो। तरीक़े आमदी जिल्द 3 सफ़ा 212, हकीम नूरे को दुआएं करवाई कुदरत सानिया के ज़हूर के लिए, जबकि नहीं, उसको खलीफा बना के बैठे हुए थे। हकीम वो सही नूरा बात बच्चा कर था, रहे हैं। उसको नहीं पता था कि मैं कुदरत सानिया का पहला मदर हूँ। और लानती हो। बस ये गालियां आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ये गालियां इधर अकबर खान साहब हम भी दे सकते हैं, लेकिन हमारी जुबान जेब नहीं देती। ये नहीं है कि हमें गालियां नहीं आती। नहीं, क्या रसूल करीम तुम्हारी सल्लल्लाहु जुबान अलैहि वसल्लम गालियां नहीं साहबात से नहीं देती, थे? तुम्हारी जुबान माओ बहनों बेटियों की इज्जत लूटती है, जैसे निदा की और फायदा की लूटी वो तुम लोगों ने। वो मदरसों में आपके मौलवी आपके बच्चों के साथ जो कर रहे हैं वो नजर आ रहा है, सब लोग अवाम को नजर आ रहा है। कभी आपने इसके बारे में एक्शन लिया? कभी नहीं बात करेंगे कि रोजाना लग रहे हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे। आपने कोई इनके खिलाफ मौलवियों के खिलाफ कोई एहतजाज किया, कोई वीडियो रिकॉर्ड कराई है? कुछ भी नहीं। बस यही दाएं शायद बातें करते रहते हो। आप शार्प शूटर का ही पटा खोल दिया। अब शार्प शूटर का ही पटा खोल गया। 1000 से ज्यादा बच्चों के साथ ज्यादती की उस पे बात की है? कभी नहीं ये कहेंगे, कभी ये बात नहीं करेंगे। इनको पता है ना। हाँ, रोज मदरसे बच्चों के साथ जो हो रहा है, कभी ये बराड़ नहीं लगाते। को खुदा का खौफ करो, अपने पहले अपने आने वाली नस्ल की तो अपना हिफाजत कर लो। माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया था, तो थोड़ा सा ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। मेरे आका व मौला आज़म मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तेरी तालीम को दुनिया के किनारों तक पहुँचाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मोबाइल के ज़रिए मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम हर बच्चे के हाथ में, हर घर में मौजूद है। इन्होंने हमें पाकिस्तान में ब्लॉक किया, आज देखिए हम पूरी दुनिया में फैल गए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ कि हम पाकिस्तान में बैंड हुए, पूरी दुनिया में हम फैल गए। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। जी आ जाएं ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। जी जनाब फरमाएं, कुछ चंगी हदीसें दसें, हज़रत मिर्ज़ा साहब के इक़्तिबास दसें। हज़रत मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा। ये हज़रत मिर्ज़ा साहब का अपना दावा नहीं था, उनको अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं तेरी तबलीग को, यानी कि अल्लाह ताला ऐसे ज़राए पैदा करेगा कि जिससे हज़रत मिर्ज़ा साहब को, क्योंकि ये हज़रत मिर्ज़ा साहब ने तो एक दिन दुनिया से चले जाना था, तो अल्लाह ताला ने उनके साथ ये वादा किया था और अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने फिर किया। मोबाइल, लैपटॉप, सैटेलाइट, और ख़ुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में जब रेल आई, ट्रेन आई कादियान में, तो हुज़ूर ने उसके बारे में भी फरमाया कि ये जो छापा खाना है, यानी ये जहाँ पे किताबें छपती हैं, वो भी ईजाद हुई। फिर टेलीफोन तार का सिस्टम ईजाद हुआ, ट्रेन आई, तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये सब अल्लाह ताला मेरे लिए रस्ते हमार कर रहा है, मेरी तबलीग को फैलाने के लिए। फिर अल्लाह ने वादा किया कि मैं इसी तरह तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचा दूंगा। फिर वो जो भी तरक्की आ रही है, जितनी भी तरक्यात हो रही हैं उसके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, हर जगह जगह दुनिया के कोने कोने तक, जो इंसान हमारी ज़ुबान भी नहीं जानते, जो हज़रत मिर्ज़ा साहब की ज़ुबान तक को नहीं जानते, जिन्होंने कभी कादियान तक नहीं देखा, ठीक है, वो लोग भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आए हैं। वो कौमें भी लेके आई हैं ईमान, और घर घर कमरों तक, इनके हाथों तक वो जो है तबलीग फैल गई है। अब जो ना माने वो ना माने। जी जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। बस यही है कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना था वो 1400 साल पहले मान लिया था, आज भी मान लेते हैं।
مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت مرزا غفار علیہ السلام کو جن لوگوں نے 140 سال 150 سال پہلے مانا تھا وہ آج بھی مانتے ہیں. تو بھائی ہم تو ماننے والے ہیں نا، ہم تو الحمدللہ ماننے والے ہیں. یہ جو ابو جاہلیت والی روح ہے نا، یہ ہر دور میں پیدا ہوتی ہے، ہر نبی کے دور میں پیدا ہوتی ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کے خلاف بولنا، نبیوں کے ماننے والوں کو تذلیل کرنی، ان کو گالیاں نکالنی، ان کی تذلیل کرنی، ان کو قتل کرنا، مارنا، دھاڑنا، یہ ان کی شروع سے عادت ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں ابو جہل پیدا ہوتا ہے، یہ پھر مرتا ہے، پھر پیدا ہو جاتا ہے اپنی روح لے کے دوبارہ. یہ وہی سلسلہ ادھر بھی ہے. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بالآخر 14ویں صدی اپنے انجام کے اعتبار سے مبارک ہوتی ہے، یعنی کہ مجھے 14ویں صدی میں بھیجا گیا ہے، یہ ایک مبارک ہوگی اپنے انجام کے اعتبار سے، اور تم فوج در فوج لوگوں کو اس سلسلے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھو گے. ایون کہ جو پڑھے لکھے ہندو ہیں وہ بھی اس میں سلسلے میں داخل ہو جائیں گے، اور مسلمان بھی بالآخر مان لیں گے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی، موبائل تو جماعت احمدیہ کی ایجاد نہیں ہے، سیٹلائٹ بھی جماعت احمدیہ کی ایجاد نہیں ہے، ٹرینیں بھی جماعت احمدیہ کی ایجاد نہیں ہیں، ٹیلی فون وغیرہ، تار وغیرہ کا سسٹم یہ بھی جماعت احمدیہ کی ایجاد نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع اور قوموں کے ذریعے پیدا کیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بعض دفعہ برے آدمی سے بھی اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یا اس کا فضل سمجھیں کہ وہ بعض دفعہ کافروں کو بھی اچھے کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. میں نے خود دیکھے ہیں بڑے بڑے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی دین کی کوئی خدمت لے لیتا ہوتا ہے، ان کو بھی توفیق دے دیتا ہے دین کا کام کرنے کی. اللہ تعالیٰ کسی مسلمان نے بھی کچھ ایجاد کیا ہے؟ کسی مسلمان نے بھی آج تک کچھ ایجاد کیا ہے؟ لوٹا ایجاد کیا، لوٹا. ایک سائنسدان بنا تھا ایک سائنسدان ہوا تھا ہماری جماعت میں سے، اس کو بھی انہوں نے اپنی کتاب نکال دیا. اس کو انہوں نے کافر قرار دے کے نکال دیا. ہاں، انہوں لوٹا نے تو ایجاد کیا ہے، لوٹا ایجاد. مسلمانوں نے لوٹا ایجاد کیا ہے. صحیح کیا، باقی مسلمانوں نے تو لوٹا ایجاد کیا واقعی. جی ملک صاحب تبلیغ کریں، کوئی مسلمانوں والی تبلیغ کریں گے آج آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنا اسٹارٹ کریں جی ملک عمران صاحب. یہ عامر نذیر آپ کی جماعت کو اتنا پسند کیوں ہے؟ یہ تبلیغ کر رہے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ میں سوال کیا، تبلیغ تو نہیں کی، میں سوال کر رہا ہوں. آپ نے جو پکچر لگائی ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. جہاں تبلیغ ہو رہی ہے دیکھو ماشاء اللہ. عامر نذیر کی پکچر لگائی ہے، بھائی اتنا پسند ہے تو لے جاؤ نا اس شیطان کو. تو ہر جگہ موجود ہے نا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پوری اجازت دی ہوئی ہے نا، ہر جگہ موجود ہوتا ہے شیطان تو. بلکہ ایک شیطان تو آپ کے کندھے پر بھی بیٹھا ہے. اور تم نے کون سا شیطان، تمہارے تو وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی شیطان ہے یا نہیں. تو میں عامر بھائی سے بات اچھا کرتا سر ہوں، اگر تبلیغ آپ کریں، لوگوں کو اتنا پسند ہے تو وہ تبلیغ لے کرو نا جائیں یار، اپنے گھر تبلیغ میں، کرو، اپنے گھر میں تبلیغ لے کرو نا جائیں یار، عامر نذیر کو. تبلیغ وہ کرو نا یار، ذرا تبلیغ کرو ذرا. تبلیغ کا اگر تم نے کوئی پوسٹر ہاں. لگایا ہوا ہوتا تو پھر کرتا نا تبلیغ. اچھا، جو آپ کے علامہ نے جو خبیث نے جو خباثت کی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو آپ کے جو ہے نا خلیفہ، انہوں نے جو لکھی خباثت، اس کے بارے میں. نہیں، جو بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو آپ کے 365 جو دن عورتیں نام دستیاب نہاد نہیں ہوتی. خلیفہ، انہوں نے جو ہے خباثت لکھی ہوئی ہے ان کے بارے میں. اس پوسٹر پہ لکھا ہوا ہے کہ سال کے 365 دن عورتیں دستیاب نہیں ہوتی. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ سرکاری مسلمان بھائی کوئی آگے بتائیں نا، یہ علامہ خنزیر صاحب نے جو خباثت کی ہے اس پر کیا کوئی کہنا چاہے گا کچھ؟ تو آگے ذرا ساری تسلی کرواؤ مکمل اندر تلک.
جی پیر صاحب، سلام علیکم من اتبع الہدا، کیسے ہیں پیر صاحب؟ خیریت ہے؟ رحیل بٹوا آپ ٹھیک ہیں؟ رحیل بٹوا آپ ٹھیک ہیں؟ جی سلام علیکم من اتبع الہدا۔ بٹوا آپ خوش ہیں؟ جی الحمدللہ پیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ تو میں تو چلا گیا تھا، بہت سارے دوست بات کر رہے تھے، اب آپ اکیلے ایک قادیانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں چلے گئے باقی دوست؟ نہیں، میں نے سب کو نیچے اتار دیا تھا، یہ بھونکنا شروع کر دیا تھا خلفاؤں پر، حضرت مرزا صاحب پر، آپ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تھا حضرت مرزا صاحب پر، خلفاؤں پر، تو میں نے سب کو نیچے اتار دیا، پھر سبھی کو نیچے اتار دیا۔ حسینی انکل کرتے ہیں نا، ریفریش کر دیتے ہیں، ویسے ہی میں نے کر دیا تھا۔ ہاں جی سمجھ گیا، یعنی گالی والی شروع ہو گئی تھی، یہ کہنا چاہتے ہو؟ شارپ شوٹر نے گالیاں نکالنی شروع کر دینی، گالی گلوچ شروع ہو گئی تھی، یہ کہنا چاہتے ہو بٹوا؟ ہاں جی، شارپ شوٹر آیا تھا، اس میں نے بیزی ہونے لگا ہوں ذرا پیر صاحب۔ کوئی گل نہیں، آپ بزی ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں، شارپ شوٹر نے اگر گالی دی ہے بقول آپ کے، تو کیوں گالیاں دی ہیں مجھے نہیں معلوم، بہرحال گالی گلوچ تو نہیں کر لینی چاہیے، کبھی کبھی اگر دل کرے اجازت مانگ کے دوسرے سے، یہ میرے خیال میں اگر اس کا تھوڑا سا سمجھوتا کر لیں آپ لوگ، اجازت مانگو، اجازت مل گئی تو ایک موٹی سی گالی انسان دے دے، بس ایک موٹی سی، اب پھر دل کیا پھر اجازت مانگ لے، یعنی طرفین جب راضی ہوں تو کبھی کبھار ایک موٹی گالی جو ہے وہ اس کو دینا چاہیے اجازت کے بعد۔ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میرا دل کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے ایک موٹی گالی دے دوں، وڈی موٹی گالی دے دوں۔ جب میں نے اجازت مانگی تو رحیل بٹوا نے اجازت نہیں دی، میں نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہی نہیں دے رہے بھائی، بتاؤ، یعنی اتنا کٹور دل ہے کہ بندے کا دل کر رہا ہے۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، سنیں، میں آپ کو اجازت دینے لگا ہوں، لیکن مجھے آپ اجازت دیں گے سیرت ثنائی پڑھنے کی؟ اجازت دیں گے؟ سیرت ثنائی میں پڑھنا شروع کر دوں گا، اجازت دیں گے مجھے؟ میں وہ حدیث پڑھنا شروع کر دوں گا صحیح بخاری کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، مجھے اجازت دیں گے آپ؟ بھائی آپ پورے دن جو ہے صحیح احادیث پڑھ لیں، مجھے تو خوشی ہوگی، اس میں اجازت کی کیا ہے؟ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، لیکن صحیح، موضوع من گڑت نہیں۔ موضوع من گڑت آپ پڑھیں گے، میں کہوں گا یہ موضوع من گڑت ہے، اس سے بھی مجھے تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ایک موضوع من گڑت روایت پیش کر رہے ہیں جس پہ ہمارے آباء و اجداد نے، جن کو ہم کہتے ہیں سلف الصالح، جن کے بارے میں سید ظفر اللہ شاہ صاحب کہہ دیتے ہیں وہ موضوع روایت ہے، میں آج چھوڑ دوں گا، آج کے بعد کبھی ذکر نہیں کروں گا اس کو۔ آج سید صاحب شاہ صاحب اگر مجھے کہہ دیتے ہیں کہ وہ موضوع من گڑت روایت ہے، تو آج سے میں وہ روایت کبھی پیش نہیں کروں گا، ان کو بلا کے پوچھ لیں۔ کون سی روایت؟ ایک جرنل بات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں کہنا نہیں چاہ رہا، جب میں کہنا نہیں چاہ رہا، ہاں بار بار کہہ رہے میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، کہہ دو کون سی حدیث ہے؟ میں الفاظ تو میں نے ابھی تک نہیں دہرائے، خالی آپ کو اشارہ ہی دیا ہے بھائی۔ بات یہ ہے کہ آپ کو الفاظ معلوم ہی نہیں ہے، اپنی زوجہ کے بارے میں سخت الفاظ کہہ رہے ہیں۔ عربی کے متن یہاں پیش کریں، اگر آپ کو نہیں معلوم تو میں تو قربان جاتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حرف ہے جو نبی سے ثابت ہے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا اس کا کیا مطلب ہے۔ بھائی آپ لوگ ہو قادیانی، قادیانیوں کا دماغ وہ جو ہے حامان، شداد اور ابو لہب کا ہے، ان کو سمجھ آندی نہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ سلف صالح جو فہم ہمیں دے کر گئے ہیں، جو قرآن حدیث ہمیں دے کر گئے ہیں، اس فہم پر آپ چلو گے تو کامیاب۔ قرآن میں آ گیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ یہ دیکھ بھئی، آپ جن سے اللہ راضی وہ کون تھے؟ السابقون الاولون،
जिन्होंने सबकत की, सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए और अपनी जानें निछावर कर दी। मिनल मुहाजिरीन, भले वो मुहाजिरीन में से हो। मुहाजिर वो जो मक्के के रहने वाले थे, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पे हिजरत करके आकर मदीने में रहना शुरू कर दिया। कादियानियों को ये बात नहीं मालूम होगी। आगे मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, अंसार वो हैं जो मदीने के बाशिंदे थे, जिन्होंने ईमान लाया और अपनी जानें निछावर कर दी नबी अलैहिस्सलाम के लिए और इस दीन के लिए, अल्लाह पाक के। अब इनके पीछे चलने के लिए रब्बुल आलमीन का बदी उस समावात वल अर्द अदम महज से, लोगों तुम्हारा रब तो वो है, आपने किसको बना लिया? मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा मैं रब हूँ, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, फिर मैंने ज़मीन आसमान सारा कुछ बनाया, इसको बनाते हो, इसकी बातों को मानते हो? ये नहीं है तुम्हारा रब। तुम्हारा रब वो है जिसने अदम महज से, जिनका कोई वजूद था ही नहीं, अल्लाह ने उनको बनाया ज़मीन और आसमान, वो तुम्हारा रब है। वो बता रहे, वो रब बता रहा है, क्या बता रहा है? कि इनके नक्शे कदम पर चलो, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, जो भले तरीके से, अच्छे अंदाज में, जिस तरह से वो चलते थे, जिस तरह से उनका ईमान था, जिस तरह से उनका फहम था, वैसे चलेंगे, वैसा फहम होगा, वैसी ईमान होगी, तब रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, तब अल्लाह पाक उनसे राजी। वो जो साबिक़ून अल-अव्वलून, अल्लाह उनसे राजी, अल्लाह से वो राजी, और अल्लाह पाक उनको ऐसे बागात में दाखिल कर देगा जिनका तसव्वुर मिर्ज़ाई के पास है नहीं। कल मैं सुन रहा था आपके मुफस्सर की बात, नासिर मुफस्सर है ना आपका, कादियानियों का, वो वरियाम के रोड पे बैठता है और उसके बारे में ये है कि देखिए ये बात तो बुरी है, लेकिन आपका मुफस्सर कहता है, वो कहता है वो अपने साथ जिना करता है। जिना, लफ्ज़ जिना का मतलब है चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ गए, सीढ़ियों पे चढ़ गए, लिफ्ट पे चढ़ गए, मोटरसाइकिल पे चढ़ गए, ये है जिना। ये है अकल मिर्ज़ाई की, मुफस्सर की, आपके मुफस्सर की। अब वो क्या कह रहा था कि ये जो जन्नत है जिसमें अल्लाह पाक ने बताया कि अल्लाह पाक दाखिल कर देगा उनको ऐसे बागात में जिनके दामन में नदियां बहती होंगी, कौन थे? साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और जो उनके नक्शे कदम पर चलेगा उनको भी दाखिल कर देगा। उनसे अल्लाह राजी, आप उनके नक्शे कदम पर चलोगे, अल्लाह आप पे राजी। तो आपका ये फहम नहीं है, आपका फहम है मेडियन कादियान, मेडियन कादियान, जो इल्हाद है, इल्हाद की माँ, बल्कि इल्हाद की माँ उसको कह सकते हैं। तो तुम्हें अल्लाह का वास्ता, अपने रब से डरो, साबिक़ून अल-अव्वलून के फहम पर चलो। अब नबी अलैहिस्सलाम की कोई भी हदीस जो साबिक़ून अल-अव्वलून ने हम तक पहुँचाया सही सनद के साथ, रब के साथ, सही सुनहरी जंजीर के साथ, उसको तो दिन रात पढ़ो, मुझे तो खुशी होगी, मैं तो दिन रात पढ़ता हूँ, और अल्लाह का कलाम दिन रात पढ़ो। उसमें भाई वो हदीस अगर सही नहीं है तो सही बुखारी से निकाल दें। अगर वो हदीस सही नहीं, सही बुखारी से निकाल दें, फिर क्यों नहीं निकालते? निकाल दें। सही बुखारी साहब तो सारी सही हदीस लिख रहे थे ना। और मजे की बात देखें, वो जो सही बुखारी साहब थे ना, वो ब्लाइंड थे। देखिए मजे की बात देखें, मजे की बात तो देखें, सही बुखारी साहब को खुद ही नजर नहीं आता था, ब्लाइंड थे वो तो। में हो, किसी और किताब में हो, सही हो सनद के साथ, जो साबिक़ून अल-अव्वलून ने हम तक पहुंचाया, जिनकी जंजीर जो है साबिक़ून अल-अव्वलून से मिलते 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 यहाँ के नबी अलैहिस्सलाम तक जाकर पहुंचती है सही सनद के साथ। किसी भी किताब में हो, मैं उसको मानता हूँ, उसको पेश करो। मैंने कब कहा कि बुखारी? मैंने तो नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा मौजू मनगढ़ंत बात पेश करोगे जो साबित ही नहीं है, मैं तो उसको कहूँगा ये मौजू मनगढ़ंत है, उससे नाराज भी नहीं हो जाऊँगा। तो शातान तज़बहान, दो मोटे हट्टे जो है बकरियां हमने जो है ज़िबा कर डाली। कि किस लिए? पैसे तो दिए हुए थे, क्या सही बुखारी में कोई मनसूख हदीस है? 50 किताबें, सही बुखारी में कोई मनसूख, आपने शातान तज़बहान करके वो वहां पर जो है दावतें कर रहे हैं। 50 नमाजें फर्ज हुई थी ना, 50 नमाजें फर्ज हुई थी ना। और अब पढ़ते कितनी है? पढ़ते कितनी है पीर साहब, कितनी पढ़ते हैं? हदीस बताइए, हदीस में क्या है? हदीस किस्म क्या है? 50 नमाजें फर्ज हुई थी ना। हदीस नहीं, क्या नमाज़ है? कितनी फर्ज हुई थी?
बेटवा नमाजें हदीस कितनी क्या फर्ज हुई थी? है? बेटवा हदीस क्या है? नमाजें कितनी फर्ज हुई थी? बेटवा हदीस नमाजें क्या है? कितनी फर्ज हुई थी? बेटवा हदीस क्या है? नमाजें कितनी फर्ज हुई थी? तो शातान तज़बहान जबकि कितनी फर्ज? आज बता दें कितनी फर्ज हुई 5 थी? में आज एक बता जो दें है नमाजें कितनी फर्ज जीरो हुई का थी? फर्क होता है। तो अब शातान तज़बहान नमाजें होंगे कितनी फर्ज हुई थी? चल्ले हम उठाएंगे। हमने तो कहा था नमाजें कि कितनी फर्ज 50 हुई थी? किताबें लिखेंगे इस्लाम के इशाद के लिए, लेकिन हमने 5 लिख दी, जीरो का फर्क है। और फिर शातान तज़बहान हुआ, 2 मोटे बकरियां लेकर आए पैसे नमाजें कितनी से फर्ज हुई थी? और दावतें करके कालिए। नमाजें कितनी फर्ज हुई इन्ना थी? लिल्लाहि व इन्ना नमाजें कितनी फर्ज हुई थी? नमाजें कितनी फर्ज हुई थी? ये बताएं। शातान तज़बहान हो गया। भाई क्या करें अभी? नमाजें कितनी फर्ज हुई थी? नमाजें कितनी फर्ज हुई थी बताएं। नमाजों के बारे में बिटवा ये है तलत ही 50 हुई थी ना? 50 हुई थी ना? उनका 50 हुई। कितनी पढ़ते हैं? कितनी पढ़ते हैं? कितनी पढ़ते हैं नमाज़ आप? बेटो सुन तो फर्ज कितनी हुई थी? कितनी पढ़ते हैं? भाई आप मुझसे पूछ रहे कितनी कितनी कितनी। भाई तेरा क्या कोई इस्तराज है तो पेश करो, हदीस पेश करो। मैं तो शातान नमाजें कितनी फर्ज हुई थी और कितनी पढ़ते हैं आप? देखिए शातान कहते हैं 2 मोटे हट्टे जो है गोश्त वाले बकरियों को तज़बहान। अब ये जो है ज़िबा होंगे, क्यों? पैसे आ गए ना चंदे के 50 किताबों के। अब ये कि 5 लिख डाले और 45 जो है वो जो बाकी पैसे हैं अब गुरचल्ले उठाएंगे, लोगों को खाएंगे पिएंगे। शातान तज़बहान 50 नमाजें फर्ज होती है ना? 50 नमाजें फर्ज हो गई तो दिखाओ, हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ। पढ़ते अच्छा, पढ़ते कितनी हैं आप? लाहौर में एक बेशरम रहता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतने बड़े मुल्क में सिर्फ एक बेशरम है। भाई एक मुल्क है, वहाँ हलाल भी होते हैं, बेशरम भी होते हैं। एक ही है जिसके पैसे आपने लिए थे वो किताब के लिए और फिर शातान तज़बहान किया, उसको बेशरम कह रहे हो। आपकी मदद की इसलिए शातान तज़बहान लाहौर में एक बेशरम है बस, पक्का। और आप अहमदी जमात का हालत देख लीजिए बेटवा, आप जरा गुस्सा ना करें। अहमदी जमात ये है, ये लाहौरी तो है, इन सबको पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मिर्जा जी ने एक चांटी करके निकाला, कहा एक बेशरम है, एक। आप सबको कह रहे हो, उनको गालियां दे रहे हो। कम से कम मिर्जा जी की बात तो लाज तो रख लो। लाहौर में एक बेशरम रहता है और वो जाहिर बात है मिर्जा जी के जमाने में था और वो मर के चला गया। बाकी तो सब मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम लोग हैं, उनको क्यों गालियां दे रहे हो? तुम्हें जरा भी मिर्जा जी का ख्याल नहीं? एक रहता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से एक बात कही। आप मिर्जा जी की बात को नबी मानते करीम हो नहीं सल्लल्लाहु अलैहि मानते? वसल्लम ने बताइए, मिर्जा जी की बात को सच्ची मानते हो नहीं मानते? जब मिर्जा जी ने कहा कि लाहौर में सिर्फ एक बेशरम है, तो वो उसके बाद आप बाकियों को क्यों, बाकी मुअज़्ज़ज़ है उनको आप क्यों इख्तिलाफ? पीर साहब मेरी बात भी सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से एक बात कही, उसने दूसरी को बता दी, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अच्छा ठीक है, तो क्या हो गया? बीवियों की बात थी, बीवी आपस में कुछ भी कहे, और शौहर की बात है आपस में वो कुछ भी कहे। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, वो तुम्हारी जो है पोशाक है, तुम उनके पोशाक हो। भाई वो तो इज्जत है, वो आपस में घर की बात है। मेरी बीवी मुझे कुछ भी कहे, तेनू की बताओ, मैं अपने बीवी को कुछ भी कहूं, तेनू की बताओ। हाँ, उस वक्त ऐब हो जाएगा, उस वक्त बेशर्मी हो जाएगी जब मैं किसी और के बीवी के बारे में कहूं। इस अजीब बात है। भाई मेरा बच्चा है, मैं उसको मारूं, कुछ भी करूं, उस पर सख्ती करूं, वजह कुछ भी हो सकता है। मेरी बीवी है, मेरी माँ है, वो आपस में रहमी रिश्ते हैं। भाई आपका अजीब बात कर रहे हो। एक बीवी ने दूसरी बीवी से बात की तो तेरा कौन सा नुकसान हो गया? अजीब बात है वो। तुझे क्या तुझे हो? मुझे ये बताइए, लाहौर में एक बेशरम रहता है, ये मिर्जा जी का स्टेटमेंट है। एक ही बेशरम है लाहौर में। तुम लोग तमाम जो है लाहौरियों को गालियां देते हो और ये करते हो, वजह बोलो। दूसरा बेशरम तुमने कहां से लाया? बाकी तो मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम है। या ये कहो कि मिर्जा जी ने जो बयान दिया वो झूठ है, आप लोग सच्चे हो, या मिर्जा जी की बात मानकर एक ही बेशरम मानो, बाकी तो नहीं है ना भाई। अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं, अपनी तरफ से कह रहा हूं, आप मुझे जूता मारिए जूता अगर मैंने गलत बात की है। लाहौर में सिर्फ एक बेशरम है, ये मिर्जा जी का बयान है, जिसको आप सिर्फ का लफ्ज़ दिखाएं, वहां लिखा हुआ है एक बेशरम है ना बेटा। हाँ, नहीं तो सिर्फ आपने क्यों लगाया साथ? एक का क्या मतलब होता है?
ایک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے شیطان اب کئی ہیں، لیکن ہم ایک شیطان کو برا بھلا کہتے شیطان ہیں. کئی ہیں. شیطان تو کئی، وہ بھی شیطان ہے جو حضرت مسیح علیہ یعنی السلام آپ کی یہ تحریروں ہے کو کہ بدلتا ہے، وہ بھی آپ یہ شیطان ہے. بتائیے کہ مرزا جی کو اگر فہم غلط ہے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ ان کو جھوٹا کہیں. میں تو کہتا ہوں نہیں، کہ انہوں نے بات صحیح بتائی. آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آپ تو میں دیکھیں، میں مرزا جی کو آپ سے زیادہ بہتر اس کی بات کو رکھ رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کے قائد ہیں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. انہوں نے جو 50 کہا، کتابیں لکھی، 50 بھائیان کتابوں کے پیسے لیے، میری بات سنیں نا، 50 کتابوں کے جو ایک پیسے سیکنڈ دے لیے. دیجیے نا. ایک بے شرم کی بات ہے، لاہور میں ایک بے شرم رکھتا ہے، آپ تمام لاہوریوں کو کہہ رہے ہیں وجہ کیا کہہ رہے ایک ہیں ہی بے لاہور؟ شرم ہے بس. کیا کہہ رہے ہیں ہم ان کو؟ وہ جس کو مخاطب ہے نا اس کو مخاطب ہے. ہاں تو کہو کہ مرزا جی نے جھوٹ بولا. بہت سارے یعنی کہ بے شرم اللہ تعالیٰ نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. میں تو مٹی سے نہیں پیدا ہوا، اس کا مطلب اللہ نے جھوٹ بولا. پھر اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا. میں آپ کو سمجھاؤں کس گا انسان کو کس انسان کو کیا؟ آدم باقیوں کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ باقیوں کو کیوں کہتے ہیں؟ آدمی کو نہیں. نہیں، باقیوں کو کیوں کہتے ہیں؟ نہیں تو وہ اس کی بھی شروعات ادھر سے، آپ اس کی بھی شروعات ادھر ہی ہے نا. نہیں دماغ ظاہری بات ہے، لیکن آپ مرزا جی کو بھی رد کر رہے ہیں، اللہ کو بھی رد کر رہے ہیں. نہیں، آپ ایسی دلیل پیش کر رہے ہیں جو اللہ کے خلاف جا رہی ہے. آپ ایسی دلیل پیش کر رہے ہیں جو اللہ کے خلاف جا رہی ہے. مرزا جی نے کہا ایک بے شرم تو ایک بے شرم. نہیں، اللہ نے مجھے تو مٹی سے نہیں پیدا کیا، مجھے تو نہیں مٹی. مانتے ہیں نہ آپ مرزا جی کی مانتے ہیں. اللہ نے کہا مٹی سے تو مٹی سے ختم. کون سی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں؟ کون سی مٹی سے؟ آپ کون سی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں؟ آپ کون سی مٹی سے پیدا، آپ کون سی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں؟ دکھائیں مجھے مٹی، وہ مٹی دکھائیں مجھے. کہا یا نہیں کہا؟ مٹی سے آپ مجھے پیدا کر کے دکھائیں. میں آپ کو مٹی کی ٹرالی لا دیتا ہوں. آپ مٹی کی، میں آپ کو مٹی کی ٹرالی لا دیتا ہوں، آپ مجھے پیدا کر کے دکھائیں. قادیانی کا دماغ کیا ہے؟ اللہ کو بھی کہہ رہے کہ غلط اور مرزا جی بھی پکے جھوٹے. میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو مٹی مرزا کی، جی کا بیان ہے لاہور میں ایک بے شرم ہے. ہاں تو وہ رہتا ہے نا. سچے ہیں. کہاں لکھا ہے انہوں نے باقی؟ تو مرزا کہاں لکھا ہے جھوٹے باقی؟ نہیں دکھائیں مجھے باقی کا لفظ دکھائیں. باقی کا مرزا لفظ جی نے دکھائیں. کیا کہا؟ ایک بے شرم. تو باقی کا لفظ اور صرف کا لفظ آپ نے کیوں لگایا؟ برا بلا کہہ رہے ہیں مرزا جی یہاں سے. آپ خود مرزا جی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، مجھے 10 منٹ دے دیجئے، پپو سے بات کیجئے. میں ذرا اتر رہا ہوں، پھر آتا ہوں. چلیں، فائدہ کیا ہوا پھر؟ مرزا صاحب نے 50 کتابوں کے پیسے لیے تھے، انہوں نے 80 کتابیں لکھی ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی وہ کتابیں نہیں لکھی. وہ ساری کتابیں براہین احمدیہ ہی ہیں، اور کیا وہ ساری کتابیں ہی براہین ہیں. انہوں نے 84 کتابیں لکھ دی ہیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جو 50 کتابوں کے پیسے لیے تھے وہ 5 لکھی ہیں. بھائی انہوں نے 84 کتابیں لکھ دی ہیں، اور انہوں نے ازراہ تفنن ایک جگہ مذاق کے طور پہ یہ بات اگر لکھ دی ہے کہ 50 اور 5 میں صرف 0 کا ہی فرق ہوتا ہے، تو ایک مذاق کی طرح انہوں نے ایک بات لکھ دی ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس طرح انبیاء پکیزہ مذاق کیا کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بعض پکیزہ مذاق صحابہ کے ساتھ اس طرح کے ملتے ہیں، تو وہ بتا دیں گے ہم آپ کو. تو یہ باتیں نہ کیا کریں. نہیں، پیر صاحب کا یہی ہے، جب کوئی جواب نہیں آتا تو یا تو ان کو کھانا بھوک لگ جاتی ہے یا ان کو کوئی ضروری کام آ جاتا ہے. ان کا یہی ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی طرح. جب کبھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا نا تو ان کو بھوک لگنے لگ جاتی ہے جلدی سے، یا کوئی کام نظر آ جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا ان کے سر مسئلہ ہے. جی پپو صاحب کیسے ہیں؟ جی پپو ملک آر یو دیئر؟ پپو ملک، جی بات کریں آپ. لقمان صاحب بات کریں. ہاں جی میں کر ہی رہا تھا لیکن پیر صاحب چلے گئے ہیں. رانگ نمبر صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائیو کیسے ہیں آپ؟ پیسہ موجود ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. کیا چل رہا ہے یار؟ یہ علامہ صاحب کی تصویر کیوں لگائی ہوئی ہے آپ نے؟ یار یہ علامہ
علامہ صاحب نے گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، تو ان کی گستاخیاں میں نے سوچا سیریل وائز ان کی گستاخیاں شو کروں۔ اچھا علماء صاحب کی گستاخیاں شو کر رہے ہیں۔ بھائی اور سنائیں پیر صاحب کیسے ہیں، موجود ہیں آپ؟ پیر صاحب کو کوئی ضروری کام آ گیا تھا، جواب نہیں آ رہا تھا، ایک تو ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا تو چلے گئے۔ پیر صاحب کو نا ایک ضروری کام یاد آ گیا، ان کو جواب نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ضروری کام بھی تو بندے کو یاد آ جاتا ہے نا۔ کون سا ایسا سوال ہے جس کا جواب پیر صاحب نہیں دے پائے؟ یہ لقمان صاحب سے پوچھیں۔ جی لقمان صاحب میں آیا ہوا ہوں، تو پپو جی سے بات ہوئی آپ کی یا نہیں؟ نہیں ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں مرزا جی نے یہ کہا لاہور میں ایک بیشرم رہتا ہے، لاہور میں ایک بیشرم رہتا ہے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ تو نہیں رہتے لاہور میں نا؟ یہ دیکھیں آپ غلط بات کر رہے ہیں نا، آپ غلط بات کر رہے ہیں نا۔ لاہور میں ایک بیشرم رہتا ہے اور آپ باقی لاہوریوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ بتائیے آپ جھوٹے ہیں یا مرزا جی قذاب اعظم ہیں؟ بتائیے، بولے۔ یہ اس میں سے ایک آپشن چوز کرنی ہے ہم نے۔ ہاں اچھا آپ نے شراب پینی چھوڑ دیا یا نہیں؟ ہاں یا نا میں جواب دیں۔ مرزا جی نے ایک مرتبہ پی ہے، ان کے بیٹے کا بیان ہے، ایک مرتبہ، رنگین مزاج بھی تھے۔ تو بھائی بات یہ نہیں ہو رہی، اگر آپ بات کر نہیں سکتے کہیے میں نہیں کر سکتا، ضروری تو ہے نہیں۔ مربی صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ لاہور کے رہنے والے، پاکستان کے جو لاہور ہے، وہاں مرزا جی کے تحقیق کے مطابق مرزا جی کے رب نے، یلاش جی نے جو کچھ ان کو بتایا وہ یہ تھا کہ لاہور میں ایک بیشرم رہتا ہے۔ آپ باقی لاہوری، وہ تو باقی پکے سچے ہو گئے، معزز مکرم ہو گئے، آپ باقی لاہوریوں کو جب بات کرتے ہیں ان کی تصویریں آپ نے لگائی ہوئی یہاں پر اور ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ بتائیے مرزا جی قذاب اعظم ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، آپ سچے ہیں؟ بولو اس کا جواب دو۔ جب مرزا جی سے سند آ گئی کہ لاہور میں ایک ہی ہے بے شرم، مجھے جواب دے دو۔ اچھا سوچ کے جواب دے دو، خواہ کی باتیں مت کر لو۔ دیکھیں میں سوچ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، تلخ باتیں ہیں لیکن سوچ کے کر رہا ہوں۔ کوشچن یہ ہے، جی کوشچن یہ ہے کہ جو مرزا صاحب نے یہ بولا ہے کہ ایک بے شرم رہتا ہے، یہ مرزا صاحب نے ہمارے اس ٹائم کے کسی مسلمان عالم دین کو بولا ہے یا ویسے اوورال کو ان کو بقول ان کے جو الہام ہوا ہے؟ ہم تو نہیں مانتے الہام۔ جی دیکھیں ہم تو واقعتاً نہیں مانتے، بات تو درست ہے، لیکن یہ سارے تو سارے قریش بھی نہیں مانتے، سارے قریش بھی نہیں مانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوتی ہے۔ سارے ان کا اپنا چاچا نہیں مانتا، ان کا اپنا چاچا نہیں مانتا تھا، نہیں مانتے تھے، ان کو چاچا بھی نہیں مانتا تھا، ان کا اپنا چاچا نہیں مانتا تھا۔ ریل بٹوا نہ کرو، ریل بٹوا بات مجھ سے کر رہے ہیں آپ، بات ایسے تو نہ کرو، آپ میرے روحانی بیٹے ہو، ایسا نہ کرو۔ ابو لہب نہیں مانتا تھا، ابو جہل نہیں مانتا تھا، ریل بٹوا سنیں، میں کوئی ابو لہب نہیں مانتا تھا، ابو لہب نہیں مانتا تھا، ابو جہل نہیں مانتا تھا، ابو لہب نہیں مانتا تھا، علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانتا تھا، علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانتا تھا۔ آپ مانتے ہو؟ بٹوا بات میرا تو ایمان ہے، میرا تو ایمان ہے مرزا صاحب پر۔ نہیں مرزا صاحب کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں مانتا ہوں، میں تو مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں۔ آپ کو کفار مکہ نہیں ہے نا بھائی، پھر بات ختم ہوگی۔ جی بھی ٹاپک پہ بات کرو اللہ کے بندے۔ دیکھیں ریل بٹوا، جب تک کوئی مربی بری بات نہیں کرے گا، میں آپ مجھے برا کہو گے میں جواب بھی نہیں دوں گا۔ ہاں کوئی موٹا میرے امام کو اگر غلط کہیں گے تو میں نے سب کو رگڑنا ہے۔ اگر میں نے غلط کہا آپ مجھے اس وقت روکیے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا جی کے جو خدا ہیں یلاش، انہوں کا الہام اور وہی ہے کہ لاہور میں ایک بے شرم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، میں سارے نام پکارنا شروع کر دوں یہاں پر؟ تو ٹھیک ہے بھائی، خدا مالک، خدا قدیر، جو آپ کا خدا قدیر ہے، یلاش ہے نا اللہ کا نام، آپ کہتے ہو نا، وہ یلاش کہہ رہا ہوں۔ یلاش جی نے
الہام اور وحی کیا مرزا جی پہ کہ لاہور میں ایک بے شرم رہتا ہے. اب آپ لاہوریوں کو ننگی ننگی گالیاں دے رہے ہیں, ان کی تصویریں ٹانگ کر ان کو نہیں پیر صاحب سوال میرا یہ ہے, تو مرزا صاحب کے جو ماننے والے انہوں نے پوچھا نہیں تھا وہ ایک بے شرم کون ہے, یہ اس ٹائم مرزا صاحب سے پوچھتے نہیں تھے؟ جی پیر صاحب بات یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ نے سچا مانا, انہوں نے الہام اور وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس جگہ پر ایک برا آدمی ہے, بس ایک ہی ہے, ایک منافق ہے ایک منافق ہے, ایک زانی ہے ایک زانی ہے. بھئی وہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہے نا. آپ نے وہ سچا بقول ان کے کہ وہ سچا ہے, وہ کہتے ہیں ایک بے شرم ہے, اور یہ لاہوریوں کو ننگی ننگی گالیاں دے رہے ہیں اور برا ان کو کہہ رہے ہیں. تو میں یہ آپ پوچھ رہا ہوں, یا مرزا جی کو یہ جھوٹا کہتے ہیں یا یہ لوگ؟ مرزا صاحب نے کہا تھا, کنفرم کیا پیر صاحب کہ ایک بے شرم ہے, لیکن مرزا صاحب نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ باقی اور نہیں ہے, انہوں نے صرف یہ کہا کہ ایک بے شرم ہے. جب کہا قل هو اللہ احد, اللہ تنہا ہے ایک ہے, تو اللہ تو یہ نہیں کہا کہ باقی اور ہیں. بھئی ایک ہے تو قصہ ختم ہو گیا نا. بھائی پیر صاحب وہ تو اللہ ہے, اور آپ مرزا صاحب تو کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات وہ تو کرتے ہیں. بھائی جان وہ یلاش نے ان کو اپنا جو ہے نبی بنایا ہے نا, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. یہ کہا یلاش نے, یہ کہا مرزا صاحب کو کہ لاہور میں ایک بے شرم ہے, لیکن مرزا صاحب نے یہ تو نہیں نہ کہا باقی کوئی اور نہیں ہے, صرف ایک ہے. بھائی جب ایک ہے تو ایک ہے نا. اسی طرح جب یلاش ایک ہے تو ایک ہے. کیا یلاش کو 10 مانتا ہے مرزا جی, یا مرزا جی کے ماننے والے؟ کمال کرتے ہیں پپو بھائی, ایسا نہ کریں نا پپو بھائی. جو بات صحیح ہے صحیح ہے. خدائے قدیر جو ہے آپ کے خدائے قدیر جو ہیں, خدائے قدوس جو ہیں آپ کے خدائے قدیر جو ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیں. کوئی مسئلہ نہیں, اللہ قدیر ہے, قدوس ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کب کہا کوئی مسئلہ ہے؟ ہم نے اسی کا نام لیا کریں, قدوس کا خدائے قدوس کہا کریں نا. پھر یلاش کا نام نہ لے, یلاش کا نام نہ لے, یلاش کا نام نہ لے, یلاش کا بھی نام لیں. تو پھر 99 میں سے اگر 99 میں سے خالی اللہ کا نام لیں گے, 99 العزیز کہیں, تو مالک کہیں, مالک کہیں, لیکن میں یلاش کہتا ہوں, آپ جو ہے بھڑک جاتے ہیں. انہیں ناموں میں سے یلاش ایک نام ہے, انہیں ناموں میں سے یلاش ایک نام. تو ٹھیک ہے نا, تو پھر بات ہی غالب ہو گئی نا. مرزا جی آپ کا خدا قدیر ہے, آپ کا خدا قدیر ہے, بالکل القدیر ہے, القدوس. آپ کہو آپ کے خدا القدوس نے کہا, میں خوش ہو جاؤں گا. یہ اس میں کون سی بری بات ہے بھائی؟ مرزا جی کا جو پیر صاحب یہ راہیل صاحب کی بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ راہیل صاحب کو یلاش نام پسند نہیں آ رہا, یا ان کو کوئی شرم ہے. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, کیا یہ خدا نام قرآن کریم میں ہے؟ یہ جو آپ نے رکھا ہوا خدا, جی یہ جو لفظ خدا ہے, ٹاپک کو نہ بدلیں, ٹاپک کو نہ بدلیں, ٹاپک کو نہ بدلیں پلیز. میں آپ ہاتھ جوڑتا ہوں, ٹاپک کو نہ قرآن بدلیں. کریم سے دکھائیں خدا کا لفظ ہے اس میں. قرآن کریم سے آپ کہہ رہے ہیں, میرا ٹاپک یہ ہے کہ آپ جو ہے لاہوریوں کو برا بلا کہتے ہو, ننگی گالیاں دیتے ہو, اور لاہوریوں کو دیتے ہیں. کہاں لکھا ہے لاہور میں ایک بے شرم رہتا ہے؟ ہاں وہ ایک جو ہے وہ ایک ہی ہے نا, وہ اکیلا ہی ہے نا جس کو کہا ہے انہوں نے. تو بس اور بھی ہوں گے, لیکن وہ جو مخاطب ہیں وہ ایک ہی ہے نا. مرزا جی جھوٹے. اب پیر اسکانی کتنے ہیں دنیا میں؟ بھائی پیر کے اسکانی کتنے؟ مرزا جی نے کہا ایک پیر اسکانی ہے. نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. آپ کو پیر صاحب آپ کو تو نا مرزا صاحب جانتے بھائی جان, میں سمجھا رہا ہوں نا. اب میں کہوں کہ پیر اسکانی صاحب ٹک ٹاک پہ آتے ہیں, ایک پیر اسکانی. اگر یلاش کے نبی ہیں, آپ یلاش کے نبی مانتے ہیں مرزا جی کو, تو یلاش نے ان کو خبریں دی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدوس کا نبی مانتے ہیں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب جو یلاش ہے, یلاش کو جانتا ہے بھائی. غفور, خدا غفور کا نبی مانتے ہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا غفور کا نبی مانتے ہیں؟ غفور الرحیم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. بالکل. یہ ماہی نام کس کا آیا ہے حدیثوں میں؟ ماہی نبی علیہ السلام کا نام ہے. تو پھر آپ نے گانے کیوں بنائے ہیں اس پہ؟ ماہی پہ اتنا مقدس نام ہے, آپ نے گانے بنائے ہیں. ماہی آوے گا میں پھلا نہ دھرتی بچھانا گی. نہیں, آپ کے ٹیلی ویژن پہ لگتے ہیں ماہی آوے گا میں ٹیلی ویژن پہ تو ناچ گانے بھی ہوتے ہیں. تو کیوں ہے وہ؟ نہیں, یہ نام جب نبی کا ہے تو نبی کا نام ہے ماہی, اور اللہ کے رسول کی نام ماہی نام نبی کا ہے, تو آپ نے ان کے نام پہ دیکھیں آپ مجرے بنا لیے. آپ لوگوں نے مجرے بنائے ہوئے. مسلمانوں, تم مرزا جی کو سچا نہیں مانتے, جھوٹا کہتے ہو, اور خود جھوٹا کہہ رہے ہو. نہیں, میں سوال پوچھا آپ سے.
ایک देखिए बे शर्म मिर्जा जी रहता का है, कहना यह है एक लाहौर बेशरम में रहता है लाहौर एक में, बेशरम रहता है। हाँ तो वो तुम वो लोग अभी भी लाहौरियों रहता को है या क्यों चला बुरा गया भला कहीं? कहते हो? अगर तुम लोग सच्चे हो तो मिर्जा जी झूठा बोलो। ये कहाँ लिखा है कि और नहीं रहते, बस एक ही रहता है? ये लिखा है उन्होंने ये साफ? कहाँ लिखा हुआ है कि और है? किधर लिखा हुआ है? ये उन्होंने लिखा हुआ है ना, उस एक को स्पेसिफिक किया है ना कि वो एक हाँ, बस एक बेशरम रहता इसका है, मतलब उसको है उसको उसको बताया ना, वो उन्होंने जो पूरा मुखातब है। साफ आपको बता दिया, यल्लाश से वही पाकर मिर्जा जी का हाँ जो रब जी। है यल्लाश से वही पाकर मिर्जा जी ने बताया अपने मानने वालों को, यानी आप लोगों को, कि देखो बेटा यल्लाश ने बताया है लाहौर में एक बेशरम रहता है। आप बाकी बेशरम लाहौरियों को रहता बुरा भला कह रहे हो, तो मिर्जा जी को झूठे साबित हुए। कहाँ ये सब कहाँ लिखा आप है तो नहीं कि हम रहते थे ना लाहौरियों वहाँ को पे। बुरा भला कहते हैं? ये कहाँ सब लिखा है? आप तो नहीं रहते थे ना वहाँ ये पे। जो तस्वीर आपने लगाई हुई है ये लाहौर का है। ये कहाँ लाहौर का है? आप इसको पूछ बुरा के भला बताइए गाली दे लाहौर रहे का हैं है? और आए दिन लाहौरियों को गाली देते हो। पूछ के बताइए ये लाहौर का है? आए दिन लाहौरियों को गाली देते हो। सबसे बढ़कर छोड़ दीजिए लाहौरी जमात के जो मिर्जा को मानने वाले उनको बुरा भला कहते हो। भाई आप लोग कज़ाब हो या मिर्जा जी कज़ाब है? बोलो। कोई भी नहीं कज़ाब, आप कज़ाब हैं। ठीक है बस ये फिर सब आप तो नहीं रहते लाहौर में, फिर सब पीछे से आप तो लाहौर से नहीं है, चले इस पे फिर आप सब लाहौर से तो नहीं है आप पीछे। इस पे आप बेबस हो गए। आप मुझे ये बताइए नहीं, माखी कि आवेगा मिर्जा जी- फुला नाल धरती बिछावांगे, ये क्या आपने बना लिया? जब ये रसूल आई आवेगा मैं पुल्ला नाल धरती पप्पू भाई आप सजावागी, देखें ये जो मुरब्बियान हैं माही आवेगा मैं पुल्ला नाल धरती सजावागी, चलांगी माही आवेगा पखियां, मैं पुल्ला नाल चलांगी धरती पखियां। सजावागी, माही आवेगा। देखें आप जो है कितनी भी खुशियां मना लें और कितनी भी बातें कर लें, लेकिन पीर साहब जब हमको- ये रसूलुल्लाह का आप तो नाम ये है कह तो आप रहे इस हैं पे मुजरे क्यों बनाए हैं? मुजरे क्यों बनाए हैं इस पे? भाई बात यह है कि मिर्जा जी की बात को आपने मानना होगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप कह रहे हैं कि मिर्जा जी कज़ाब है। जब आप मानते कज़ाब, हम भी मानते कज़ाब, तो फिर क्यों कहते हो कि वो नबी है? हम तो कहते हैं, लेकिन आप तो कम से कम ना कहो लाहौर में एक बेशरम है। हाँ वो यही है ना, जिसका आप माही नाम ले रहे हैं। आवेगा मैं पुल्ला नाल करती पुल्ला सजावागी, कर दिया मैंने, पुल्ला माही आवेगा मैं पुल्ला अच्छा सुनो, नाल आप इस धरती वक्त सजावागी। मुझे एक इजाजत चाहिए अपने बेटवा से। चलांगी पखियां बेटवा ते मैं बड़ा आपसे कुछ इजाजत कहन लेना गियां चाहता हूं। अखियां। आपसे दरखास्त है कि एक बात की इजाजत दे दे। मुझे जी। इस वक्त मिर्जा जी को एक मोटी गाली देनी है, इजाजत है? फिर साहब आप लाहौर से तो नहीं है, इजाजत फिर साहब लाहौर से तो नहीं है आप पीछे से, इजाजत देंगे या नहीं फिर साहब देंगे? लाहौर से तो नहीं है नहीं, पीछे से। इजाजत नहीं देंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई जिसको आप फिर साहब अल्लाह लाहौर नबी से- मानते हैं, उनकी फिर साहब लाहौर गवाही से तो आ नहीं है। गई कि लाहौर में सिर्फ एक बेशरम है। सिर्फ का लफ्ज आप दिखाए, लोग इतने बड़े जाहिल हो, सिर्फ का लफ्ज दिखाए, सिर्फ का लफ्ज दिखाए मुझे, कहाँ लिखा है सिर्फ? इतने बड़े जाहिल हो कि लाहौरियों को बुरा भला कहते हो, जबकि यल्लाश के नबी ने, मिर्जा जी ने एक मान साहब बताया कसम लोगों खुदा की इनको ये भी नहीं पता कि कौन- इबारत कहाँ कौन लिखी है। सी बात को मिर्जा मान जी साहब की रद्द करोगे? कसम कौन खुदा सी की बात को? कसम खुदा की इनको ये भी नहीं पता कि ये इबारत लिखी हुई कहाँ है। कसम ले ले आप लिखी मुझसे, कहाँ इनको ये भी नहीं है? पता ये इबारत लिखी नहीं हुई कहाँ पता है, ये इनको। भी नहीं पता इनको। हाँ। अच्छा फिर साहब मैंने पीछे से लाहौर से तो नहीं है आप? फिर साहब अच्छा। लाहौर से तो नहीं है पीछे से? आप मुझे कुछ भी कहो बेटा, आपकी बात का मैं बुरा नहीं मानूंगा। पीर साहब ये जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है अबू लहब के हाथ टूट गए, क्या सिर्फ अबू लहब के टूटे हैं कि दुनिया में कभी किसी और के नहीं टूटा? क्यों पीर साहब? भाई आपका कुरान से क्या वास्ता? जब यल्लाश के नबी की बात आप नहीं मानते तो आपको क्या वास्ता कुरान से? जब यल्लाश के नबी की बात आप नहीं पीर मानते। साहब ये बात जी। बताने का मकसद क्या है? अबू लहब के हाथ टूट गए, मतलब बाकी कभी नहीं किसी के टूटे? पहले इसको हल करो, पहले इसको और हल अगर करो। अबू जहल कह दे, अबू जहल आप ये इतराज यकीन कर करें, देता कि यल्लाश रसूलुल्लाह नबी के की बात को अगर दांत आप टूट गए मान थे जाओ ना, तो फिर तो मेरे ख्याल अगर में आप नहीं अगर देंगे अबू जवाब, लहब सब ले ले जवाब नहीं देंगे। अबू लहब कह दे नहीं कि देंगे मेरे जवाब। हाथ टूटे हैं, रसूलुल्लाह के दांत टूट गए हैं, तो फिर यल्लाश के टूटे। नबी की बात को अगर आप माने तो यकीन करें आपकी इज्जत भी होगी
आप अच्छा यल्लाश के जो है वो नबी को अच्छा ये खुद बताए धोखा ना दे रहे हैं। कि सिर्फ अबू लहब के हाथ टूटे हैं दुनिया में और कभी नहीं किसी के टूटे? ये तो हमने कहा ही नहीं। नहीं तो आप मैंने तो कहा ये है ना, जवाब ही नहीं देंगे, कभी जवाब जवाब नहीं इनके देंगे, पास है ही नहीं है कभी जवाब नहीं देंगे, क्या कभी जवाब जवाब नहीं नहीं देंगे? देंगे। क्या कि ये जो हमने क्या पूछा अल्लाह है पाक ने ये कहा, क्या अल्लाह पाक ने ये कहा कि सिर्फ अबू लहब के या एक अबू लहब है मिर्जा उसके साहब ने कहा सिर्फ का लफ्ज दिखाएं मिर्जा साहब की इस इबारत में सिर्फ मिर्जा ने एक कहा है। एक, आप अबू एक लहब एक दिखा दीजिए। हाँ यानी कि आप जितने भी अबू लहब आएंगे सब की हाथ टूटा करेंगे, आप ये कहना कौन चाहते सा अबू लहब एक दुनिया में दिखा दीजिए अगर आया हो तो। एक ही चलो है। मेरा जिस अगर तरह यल्लाश का मैं अपना नाम यल्लाश का अबू जो लहब है वो रख लूंगा, नबी है, यल्लाश का नबी एक है, इसी तरह अबू लहब एक है। दिखाओ दूसरा नहीं अबू लहब बाकियों दिखाओ, के कभी नहीं हाथ टूटे, बाकियों के कभी किधर नहीं है हाथ टूटे। दिखाओ। अगर दिखाओ अबू किधर जाल है। नहीं अगर अबू जाल कहे कि मेरे हाथ टूटे हैं तो रसूलुल्लाह के दांत टूट भाई गए तो फिर अबू क्या जवाब लहब एक देंगे ही बाबा? है और यल्लाश का नबी भी एक है। अबू लहब के हाथ टूटे, एक ही के टूटे, वो एक ही है, दूसरा अबू लहब है नहीं। क्या यल्लाश के नबी के खानदान में कोई अबू लहब पीर है? साहब बोलो। कसम ले लें कभी जवाब नहीं भाई देंगे, यल्लाश के नहीं है, खानदान ये पीर में जवाब साहब कोई अबू कसम ले लहब लें कभी गुजरा? जवाब नहीं देंगे इस बात जिसके हाथ का, कसम टूटे। ले लें। पीर साहब अगर अबू जाल कहे क़यामत वाले दिन अगर मेरे हाथ टूट गए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत टूट गए थे तो फिर क्या जवाब देंगे आप वहां पे? पीर साहब के पास जवाब नहीं था, पीर साहब चले गए हैं। जहाँ हज़रत पीर साहब मसीह चले गए? अलैहिस्सलाम ने हाँ ओ, जहाँ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जरूरी फरमाया काम याद आ गया होगा। ज़रूरी काम याद आ गया उनको, वो मेरे ख्याल वो उसको बुलाने गए हैं उस बेशर्म को। पीर साहब मेरे ख्याल उस लाहौर वाले को बेशर्म जो को लाहौर बुलाने में चले था, गए हैं। जो लाहौर हाँ में था उसको हाँ जी उसको बुलाने गए हैं। ये मिर्जा साहब ने जहाँ ये फरमाया हो ना मसीह अलैहिस्सलाम में लाहौर में एक बेशर्म रहता है, वो उस शख्स को स्पेसिफिक उन्होंने मुखातब किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि कादियान में कोई बेशर्म नहीं थे, कादियान में भी बड़े बड़े बेशर्म थे, वो बटाले में बड़े बड़े बेशर्म थे, और भी बड़ी जगहों पे बेशर्म थे, लेकिन यहाँ मुखातब किया है वो उस शख्स को स्पेसिफिक मुखातब किया है। और उर्दू का एक मुहावरा है कि एक बेशर्म रहता है, या हम कह देते हैं कि बाज लोग ऐसा करते हैं, जब बहुत ज्यादा लोग हों तो हम कहते हैं बाज लोग ऐसा हैं। पीर साहब किसी ने भी नहीं उतारा आपको। पीर साहब आप तो खुद मॉडरेटर है, किसी ने भी आपको नहीं उतारा, और मेरे अलावा और आपके अलावा कोई भी मॉडरेटर नहीं है यहाँ पे। खुदा का खौफ करे आपकी हार समझी जाएगी ऐसा करेंगे तो।